and a very good evening to all of you. મારું નામ ઈશિતા પારેખ. આજના ચૈત્રી નવરાત્રિના શુભ દિવસે હું તમારા સૌનું સ્વાગત કરું છું. Today we are gathered here for a special event, the launch of the biography of India's most influential artist, Padma Shri awardee Bhupen Khakhar, authored by distinguished Biren Kothari ji. As an artist myself, I have the honor of being your host for this significant celebration of art, literature and legacy. Before we begin, I want to express my gratitude to each one of you for taking the time to join us in honoring the life and the artistic contribution of Bhupen Khakhar, a pioneering figure in modern Indian art, often acknowledged as India's first pop artist. Now, to formally inaugurate this auspicious occasion, I would like to invite our prestigious guest to come forward for traditional lighting of diya. No problem. As we begin this celebration of art and culture, I would like to invite Vasant Bhai Dave, to lead us by Prarthana, setting a harmonious tone for the evening. Also, he is going to share Jayant Pathak's Rachna Chitaro. Vasant Bhai. નમસ્કાર. આજે માતાજીના નવરાત્રિ પ્રથમ દિવસ છે. યા દેવી સર્વભૂતેષુ વિદ્યારૂપેણ સંસ્થિતાં નમસ્તસ્यै નમો નમઃ. या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृतां या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना वट करी चितारे रंग प्यालियो भरी अजब मिलावट करी चितारे रंग प्यालियो भरी एक लसर के फूटी निकला जंगल जंगल झाड़. एक लसर के फूटी निकला जंगल जंगल झाड़. टपके टपके फूटी निकला धरती पर थी पहाड़. घट्ट नीलिमा नरी चितारे अजब प्यालियो भरी. જરાક ફૂંક મારીને રંગે છંડાયા ફૂલધાર. જરાક ફૂંક મારીને છંડાયા ફૂલધાર. સાગરની લહેરોમાં વહેતા जलरंगे जल परी चितारे अजब मिलावट करी. चितारे अजब मिलावट करी. लियोनार्डो दा विंची होय, डॉली होय, वाव होय કે ભારતીય MF હુસેન હોય કે આપણા દાદા ભૂપેન ખક્કર હોય, આ સર્વને શ્રેષ્ઠ બનાવનાર કોણ? તો એક કોઈ અગોચર ચિતારો છે કે જેણે આ બધું સર્જન કર્યું છે. આજના આ પ્રસંગે મારે કંઈક આ જ હતું અને અંતે બે પંક્તિ ગઈશ. પ્રીત ધરી પરણું પ્રભાતે હેમા શારદા તુજને, હેમા શારદા તુજને નિર્મળ મતિ દે અમ બાળકને
એવી પ્રાર્થના તુજને માં સરસ્વતી માં તુજને. ધન્યવાદ. એક બેનશ્રી કે અમારા ગ્રંથ ગોષ્ઠીના વડીલ મોહનભાઈ પણ પધાર્યા છે, તો એમને એક વિનંતી કે મુખ્ય મહેમાન શ્રીને એક ભાઈ આનંદ વિરેનભાઈ ને અને હું એક પુસ્તક છે કચ્છનું પેઇન્ટિંગ છે અને મારું પુસ્તક છે. હું વિરેનભાઈ અને મુખ્ય મહેમાન શ્રી રમેશ એક મિનિટ સર આપી દો. શુભેચ્છા. થેન્ક યુ. અને આ દાદાજીને Diteshbhai Rana, Neha Rana and Roshni Rana to welcome from Surgeon Art Gallery to the honored guest today. Please welcome. એક સરસ ભૂપેનભાઈનું એક સરસ મેડમ યસ. Now, let me share a few words about the artist whose biography we are celebrating today. Born in 1934 in Mumbai, Bhupen's journey from being a chartered accountant to becoming a self-taught artist who profoundly influenced the direction of Indian modern art is truly exemplary. Through his distinctive narrative style and vibrant color palette, he portrayed the lives of ordinary people with remarkable empathy and honesty. His international recognition included exhibitions at prestigious institutions worldwide. His paintings are valued at crores of rupees in the art market, reflecting his immense significance in the world of art. Even more than 2 decades after his passing in 2003, Bhupen's artistic legacy continues to inspire the new generation of Indian artists and around the world. This evening holds a special significance as we gather in Surgeon Art Gallery, a space that has a deep connection with Bhupen Thakkar. In fact, Bhupen's last 2 solo exhibitions were held right here in this gallery. The gallery itself was inspired by Bhupen Thakkar, making it the perfect venue for today's book launch. Now I would like to invite Sri Hitesh Rana, son of Sri Kantibai Rana and founder of Surgeon Art Gallery, who shared a special bond with Bhupen Thakkar, especially during last 5 years of his life. Bhupen welcomed Hitesh Bhai into his inner circle, sharing countless afternoons over cups of tea and artistic conversations. Their friendship blossomed into a cherished relationship where Hitesh Bhai became not just an admirer but a trusted companion during Bhupen's last years, offering their friendship and support to the great artist. Hitesh Bhai, the floor is yours.
વેલકમ યુ ઓલ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ધવલભાઈ પણ આવ્યા છે અત્યારે આ પ્રસંગે. ભૂપેનભાઈ ના ફેમિલી મેમ્બર ધવલ આવો ને આગળ ભાઈ ધવલ પ્લીઝ કમ એક જગ્યાએ જગા છે. ચાલશે. ના, ના, please. વાંધો નહીં, વાંધો નહીં. આપા અહીં તો આપણે ભૂપેનભાઈ વિશેની થોડી વાતો પણ કરીશું અને અમે જે 5 years જે શેર કર્યા છે એમની સાથે એની પણ થોડી વાતો કરીશું. અને ખાસ તો આ એક સરસ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી અમરીશભાઈ અને વિરેનભાઈ તરફથી ખાસી 15 વર્ષથી મહેનત કરતા હતા આ પુસ્તક માટે અને એનું આજે વિમોચન સર્જનમાં થાય છે તે બદલ થેન્ક યુ વેરી મચ વિરેનભાઈ અને અમરીશભાઈ અને પ્રમોદ અંકલ જે અમારા ફેમિલી મેમ્બર છે અને સાથે ભૂપેનભાઈ સાથે પણ જોડાયા છે એટલે એ પણ થોડી વાતો કરશે. હવે 1995માં જ્યારે મારે ફાઇનાન્સ ફિનિશ કરીને અમેરિકા જવાનું થયું અને અમેરિકામાં શોર્ટ વિઝિટમાં જ્યારે રિટર્ન આવ્યો ત્યાર પછી હું ભૂપેનભાઈને ફર્સ્ટ ટાઈમ મળ્યો. એની આગળ ઘણી વખત મળવાનું હતું પણ એટલું ક્લોઝલી નહોતા મળી શક્યા અને ત્યારે મેં એમને વાત કરી કે મને 2-3 વિચાર એવા આવે છે કે આટલું જે પ્રમોશન આર્ટ લોકો સુધી જાય એના માટે મારી 1-2 વસ્તુની ઈચ્છા હતી કે એક બાળકો માટેનું હોબી સેન્ટર તો ઘણા વર્ષોથી ચાલતું હતું આપણે ત્યાં. 1969થી રાણા સર માય ફાધર એમને આખું એસ્ટાબ્લિશ કર્યું હતું પણ મેં નવા વિચાર મૂક્યા કે મોટા આર્ટિસ્ટો મોટા જે સ્ટુડન્ટ્સ હોય કે જે હાઉસવાઇફ્સ હોય કદાચ એમની લાઈફમાં કદાચ એવું થયું હોય કે કદાચ આર્ટ શીખવાનું રહી ગયું હોય તો એ લોકો માટેની એક સંસ્થાની શરૂઆત થઈ અને એનું નામ રાખ્યું સર્જન. એની શરૂઆત 1995માં કરી અને 1998માં ગેલેરીની શરૂઆત કરી અને એમાં ભૂપેનભાઈનું કોન્ટ્રીબ્યુશન એ રીતે કે એમના બેસિક્સથી આ આખી શરૂઆત થઈ હતી બંને વસ્તુની એટલે બહુ મોટી વાત કહેવાય. અને ત્યાર પછી જ્યારે શરૂઆત કરી તો ગેલેરીની શરૂઆત ગુજરાતી કલાકારો જે સોમાનાથ શાહ, રવિશંકર રાવળને એવા આર્ટિસ્ટોથી કરી કે જે ખરેખર બહુ જ સાયલેન્ટલી કામ કરવાવાળાને એક્સપોઝ નહોતા થયા એવા કલાકારોથી શરૂઆત કરી. આ જોઈને ભૂપેનભાઈને બહુ ઇમ્પ્રેસ થયા કે લોકો બધા મોટા આર્ટિસ્ટ પાછળ ભાગતા હોય અને તું આ ક્યાંથી શોધી લાવ્યો આ બધા કલાકારોને. એટલે મેં કીધું કે ખબર નહીં મને પહેલેથી જ આ બધાના કોમ્પોઝિશનને બધા બહુ જ ગમે છે અને આ બધી વાતો કોન્સ્ટન્ટ એમની સાથે થતી હતી. અને ત્યાર પછી આ સર્જનમાં એમને મેં પ્રપોઝ કર્યું કે ભૂપેનભાઈ તમે એકાદ શો તમારો કરવાની અમારી ઈચ્છા છે. ભૂપેનભાઈ તો જનરલી ભૂપેનભાઈનું નામ તે વખતે એટલું બધું આખા નેશનલ લેવલને બધે ફેમસ હતું કે એમનો એક થોડો એક પેઇન્ટિંગ પણ મળે તો આખી ઇન્ડિયામાં એની વાત થતી હોય કે સર્જનમાં આખો શો મળ્યો હતો. તો તે વખતે 2002માં એમનો સોલો એક્ઝિબિશન પહેલો અમે એક્ઝિબિશન કર્યું અને એટલું બધું એપ્રિશિએટ થયું કે આખા ઇન્ડિયાના બધા ગેલેરીવાળા અને બધા લોકો અહીંયા સુધી આવવા માંડ્યા. એટલે જોવા જઈએ તો સર્જનનું જે અસ્તિત્વ છે એમાં ભૂપેનભાઈનું જોવા જઈએ તો બહુ જ મોટું કોન્ટ્રીબ્યુશન કહેવાય. કારણ કે તે વખતે એકદમ ગેલેરીને સપોર્ટ કરવા માટે એક સિનિયર આર્ટિસ્ટની જરૂર હોય અને એ વખતે બહુ નિસ્વાર્થ ભાવે એમને બધા કામ અને એક પછી 2-3 શો આપ્યા અને બધા શો બહુ સક્સેસફુલ રહ્યા. અને આ સિવાય પણ એમની સાથેની જે બધી થોડી વાતો છે એક બે પ્રસંગ હું તમને કહું એટલે એક વખત અમે આમ સવારે બેઠા હતા ત્યારે લંડનથી એક ઇન્વિટેશન એમની પાસે આવ્યું અને એમાં સલમાન રશ્દીનું પોર્ટ્રેટ બનાવવાનું હતું અને એના માટે સ્પેશિયલ એમને લંડન એમને ખાસ ઇન્વાઇટ કર્યા હતા. હવે આખી સ્ટોરી મને કીધી ત્યારે મને ખબર પડી કે આખી તો એ વખતે જ્યારે ભૂપેનભાઈ લંડન ગયા હતા તો બન્યું એવું હતું કે તે વખતે સલમાન રશ્દી તો બહુ મોટા પોએટ અને મોટા રાઇટર હતા એટલે એક સેતાનિક વર્સિસ ઉપર આખી એમને બુક પબ્લિશ કરી હતી અને આખા વર્લ્ડમાં એના પર આખો અપોઝ કરેલો બધા લોકોએ અને એ જ સમયે એમને ત્યાં જવાનું આવ્યું. હવે એ પ્રસંગ જ્યારે યાદ કરતા હતા તે ભૂપેનભાઈ મને કહે કે હું જ્યારે લંડન ગયો ત્યારે ઇન્વાઇટ તો એરપોર્ટ પરથી કમાન્ડો આવીને મને ત્યાં એ જગ્યા ઉપર લઈ ગયા અને એ બેઝમેન્ટમાંથી એ લોકો લેતા છેક આફ્ટર 1 hour પછી એ લોકો એ જગ્યા ઉપર ગયા કે જ્યાં સલમાન રશ્દી રાખ્યા હતા. એટલે જોવા જઈએ તો એક બહુ એવી જગ્યા હતી કે બહુ કોન્ફિડેન્શિયલ જગ્યા હતી કે જ્યાં આગળ જવા માટે કોઈને એલાઉડ જ નહોતું. અને ભૂપેનભાઈએ જ્યારે એમની સામે બેસીને પ્રોજેક્ટની શરૂઆત કરી અને ત્યારે ભૂપેનભાઈનું બ્રશ જ ના ચાલે કારણ કે મારું બ્રશ જ ના ચાલે કારણ કે આ બધું બધા બંદૂકને
રાઇફલ લઈને બધા AK-47 લઈને ઊભા હતા, હું કેવી રીતે પેઇન્ટિંગ બનાવે? અને એમની વાત બહુ સહજ હતી. આ કલાકારોને શું છે, ફ્રીડમ જોઈએ. એવું નથી કે જે એટલે એમને રિક્વેસ્ટ કરી સલમાન રશ્દીની કે બેટર આઈ કેન મેક ધીસ પેઇન્ટિંગ એટ માય હાઉસ ઇફ પોસિબલ. તો તે વખતે એ પેઇન્ટિંગ અધૂરું છોડી અને બરોડા આવીને પછી એ પેઇન્ટિંગ એમને ફિનિશ કરીને મોકલ્યું. અને સમહાઉ 2015માં મારે લંડન જવાનું થયું. લંડનમાં ટેટ મોડલમાં એમનો રિટ્રોસ્પેક્ટિવ શો હતો અને તે વખતે સલમાન રશ્દી પણ આવ્યા હતા. તે વખતે પણ એમની કમાન્ડોની સિક્યુરિટી સાથે. અને સમહાઉ મેં આખી સ્ટોરી કીધી કે આખી ભૂપેનભાઈને જ્યારે તમે ઇન્વાઇટ કર્યા ત્યારે એટલા બધા ગભરાયેલા હતા કે કેવી રીતે બનાવો. તો અમે ઘણી બધી વાતો કરીને એટલા બધા હસ્યા કે આઈ થિંક એટલે એમની સાથે જે પ્રસંગ હતો આવા જ એક બે પ્રસંગ એવા હતા કે જ્યારે હું છેલ્લા લાઈફના 4-5 યર્સ એમની સાથે મોર્નિંગથી આફ્ટરનૂન સુધી એમના ઘરે હતો. સવારે 8 વાગે એટલે એમનો ફોન આવ્યો કે સાહેબ શું કરો છો? મેં કીધું હું ચા પીઉં છું. તો ચા છોડીને તમે પહેલાં મારા ઘરે આવો, અર્જન્ટ કામ છે. ત્યાં જો તો ચા જ પીવાની, બીજું કશું કરવાનું. પણ એટલે એના લીધે મારું ને અહીંયાને ઘણી વખત ઝઘડા થાય. પણ કે તું યાર સવારમાં શું કરે છે યાર? આ ભૂપેનભાઈ તમને નથી લાગતું બહુ હેરાન કરે છે? ના, ઇન્ટિમસી છે એટલે બોલાવે છે ને પછી હું ત્યાં જઈ અને ભાભી હોય ને બધા બેસે એટલે પછી ચા બનાવડાવે. પછી એમના પેઇન્ટિંગમાં બ્રશમાં કંઈક ક્લીન કરવાનો હોય, કદાચ કંઈક જરૂર હોય એટલે પછી ત્યાં આગળ બેસીને વાતો કરતાં કરતાં પેઇન્ટિંગ બનતા હોય. એટલે એક વખત એવું થયું કે એક પેઇન્ટિંગ સરસ બનાવ્યું. પછી મને કીધું કે એક કામ કરી સિદ્ધેશ, મેં કીધું શું બોલ? તો મને કે નીચે વોશરૂમમાં જઈને એને ધોઈ કાઢને આપ્યું. મેં કીધું આટલું સરસ બનાવ્યું છે, શું કરીશું આને? મને કે ના, મારે વોશ કરાવવું છે. તો મેં તો વોશ કરી નાખ્યું. એટલે આખું પેઇન્ટિંગ બનાવ્યું. નળ ખોલીને મને વોશ કરવા માંડ્યો. આખું વોશ ટેકનિકમાં કામ કરતા હતા એટલે વોશ કર્યું. ભાભી મને કે આ શું કરે છે? પેઇન્ટિંગને તું કપડાં ધોઈ છે તેમ શું કરી રહ્યો છે? તો મેં કીધું ના, એ તો ભૂપેનભાઈ ઉપરથી કીધું છે કે એને વોશ કરવાનું છે. પછી પાછા પેઇન્ટિંગ કરવા લાગે એ જ પેઇન્ટિંગ ઉપર. પણ કે પાછું ધોઈ કાઢ્યું. પાછું ધોવા ગયો, 15 વખત ધોડાયું. અને પછી પેઇન્ટિંગમાં જે ટોન આવે ને તે વખતે હું એટલો બધો ડીપમાં આમ એટલું આર્ટમાં હતો. પણ જે પ્રમાણે એમને વોશ ટેકનિકની પેઇન્ટિંગની સ્ટાઇલ એમને જે બનાવી હતી એટલું ફાઇન પેઇન્ટિંગ એ ટાઇટલ પેજ ઉપર મૂક્યું હતું. આવા ઘણા બધા પ્રસંગોને યાદ કરીએ તો ભૂપેનભાઈ આમ જોવા જઈએ તો એટલા એટેચ હતા આ ગેલેરી સાથે. અને એવરી મુમેન્ટમાં એમનું ઘણું બધું કોન્ટ્રીબ્યુશન હતું ગેલેરી માટે. અને એ જસ્ટ આ ગેલેરીનું અને એક નવું એક હોબી સેન્ટર અને ગેલેરી બને છે એમાં ભૂપેનભાઈનું બહુ જ મોટું કોન્ટ્રીબ્યુટ બધી જગ્યાએ આજ કહું છું. અને તમે નહીં માનો, તે વખતે એટલા બધા ફેમસ હતા ભૂપેનભાઈ અને શો કરીને તો થોડા પેઇન્ટિંગ મારે ત્યાં મોકલી આવે. બીજું આ તમારા પેઇન્ટિંગ તમારા ઘરે રાખો. મને કે ના, ગીતા મહેરા સાક્ષીવાળી આવશે ને તો અહીંયા આવીને બધું ડ્રોર ખોલીને બધું લઈ જશે તારા ઘરે રાખ. અને આમે તો તું અહીંયા બતાવજો. એટલે સી ઇનડાયરેક્ટ એમનું ઇન્ટેન્શન એવો હતો કે આ ગેલેરી તને પોપ્યુલર કરવામાં આવું ઇનડાયરેક્ટ એમને એટલી બધી મદદ કરી છે જેટલા સોનિયા વઢેરા કરીને ગેલેરી છે. તો એના પણ ઓનર આવે ને તો મને કે તમે એક કામ કરો, સર્જનમાં મારા પેઇન્ટિંગ છે ત્યાં જોઈ લેશો જરા. તો એ બધાને અહીંયાથી હવે એઝ એ નવી ગેલેરીમાં આ વઢેરાની બધી ગેલેરી આવે એટલે સાક્ષી છે, સાલિની છે, ઇટ્સ એ બિગ ક્રાઉડ. તો એ બધાને અહીંયા મોકલાવે છે. પેઇન્ટિંગ અહીંયા મારે કશું બતાવવાના જ હોય અને એ બતાવીને પછી પાછા જતા રહે. એટલે એ રીતે જોવા જઈએ તો એમની જે વિચાર શૈલી હતી તે જમાનાથી બહુ આગળ હતા. એટલે આમ જોવા જઈએ ને તો એમનું જે પણ વિઝન હતું ને તે દરેક સ્ટેજ ઉપર તમે વાતો કરતા હોય તો પણ 5 વર્ષ પછી એની ખબર પડે કે આ ભૂપેનભાઈ કેટલા બધા આગળ હતા. એટલે આ વેન્ડો છે ને એવા ઘણા બધા આર્ટિસ્ટોનું વિઝન તમે જુઓ ને તો એ એટલા બધા સક્સેસફુલ ના રહ્યા બીકોઝ ઓફ ધેટ ટાઈમ એ લોકોને આ જમાનાથી ઘણા આગળ હતા. અને એક વખત અહીંયા હોબી સેન્ટરમાં બી ઘણી વખત એમને 2-3 પ્રોગ્રામમાં ઇન્વાઇટ કર્યા. પછી એક વખત સર્જક કરીને આપણી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે એમાં બધા એડલ્ટ્સ આવે છે તો એમને બોલાવ્યા અમે કે ભૂપેનભાઈ તમે એકવાર આ મારા સ્ટુડન્ટ્સ છે એ લોકોને કંઈ ગાઈડન્સ ને બધું આપો ને. તો એક વખત એમને બોલાવ્યા ડિસ્કશન માટે પેઇન્ટિંગ ઉપર જ. અને તે વખતે એમનો શો બી ચાલતો હતો એટલે બધા સ્ટુડન્ટ્સ 15-20 સ્ટુડન્ટ્સનું આખું ટોક શો હતો. અને એક બે સ્ટુડન્ટ્સે એવા ક્વેશ્ચન કર્યા કે મને પણ શરમ આવી. તો એક બે સ્ટુડન્ટ્સે એવા ક્વેશ્ચન કર્યા ભૂપેનભાઈને કે ભૂપેનભાઈ તમારા પેઇન્ટિંગમાં એનોટોમી કેમ બધી નાના બાળકો જેવી ને ગમે તેવી હોય છે એટલે
ખબર નથી પડી અમને, એટલે અમારે એને ફોલો કરવાનું કે શું કરવાનું. તો ભૂપેનભાઈ બહુ સરસ જવાબ આપ્યો કે મને એમને એવું કીધું કે તમારે તમારા પેઇન્ટિંગમાં તમારી ભૂલ છુપાવો નહીં, તમે એને રિપ્રેઝેન્ટ કરો એ જે ફોર્મ હોય. અને એ કાયમ સર્જન એ ક્રિએશનના ફોર્મમાં જ કરતા હતા. એ બાળકોને પણ આ રાણા સરે જે હોબી સેન્ટર કર્યું તો કાયમ એક વખત લેક્ચરમાં એમને એ જ વાત કરી કે પેરેન્ટ્સ કેવું હોય કે રિયલિસ્ટિક એકદમ આંખ એટલે આંખ સરસ બેલેન્સ બે આંખ સરખી જોવી જોઈએ, નોઝ એટલે નોઝ સેન્ટરમાં જોવું જોઈએ. જ્યારે આ બધું બ્રેક થતું હોય ત્યારે સર્જનનું ડેવલપમેન્ટ થતું હોય. અને એમના શોમાં ઘણી વખત આ બધું ઘણું બધું ક્રિએશન કર્યું અને એમના શોમાંથી એક બે વસ્તુ ઘણું બધું શીખ્યું. એમાંથી એક વસ્તુ ઘણી વખત સ્ટુડન્ટ્સને કહી કે તમારું બેસ્ટ ફ્રેન્ડ હોય અને એનું પોર્ટ્રેટ બનાવવું હોય અને એને કદાચ ચિકન પોક્સ થયો તો તમે કેવી રીતે બનાવો? તો એ જ્યારે વિચારે ને ત્યારે એમને થાય કે ના પેઇન્ટિંગ જે દેખાય છે એવું બનાવવામાં કોઈ વાંધો નથી, બ્યુટિફિકેશન એમાં પણ બનાવી શકે. કારણ કે કેન્સર એક જે શો કરેલો એમાં કેન્સર પેશન્ટના એમને પેઇન્ટિંગ બનાવ્યા હતા. તમે નહીં માનો, જે ડૉક્ટર ગોપતે જે સ્કિન સ્પેશિયાલિસ્ટ એમની પાસે ઘણી બધી બુક્સ એમને લીધી હતી સ્કિન માટેની. અને કેન્સર થાય તો આખું બોડી બહાર આખું સ્કિનમાંથી કેવી રીતે નીકળે એવા બધા પેઇન્ટિંગ અત્યારે શિકાગોના આર્ટ મ્યુઝિયમમાં છે. તો વિચારો, હવે એ જમાનામાં એમને આ બધા પેઇન્ટિંગ બહુ સહજ ભાવે બનાવ્યા હતા. તે વખતે એમના પેઇન્ટિંગ એટલા બધા એપ્રિશિએટ 2000 પછી લોકોને એપ્રિશિએટ કરવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું. ત્યાર સુધી તો ભૂપેનભાઈનું પેઇન્ટિંગ વેચવું અશક્ય હતું. ઘણી વખત એક વખત કેબુલ ગેલેરીમાં અમારો અહીંયા શો હતો, કેબુલ શિરીન ગાંધીને ત્યાં. તો ભૂપેનભાઈનો શો સ્ટાર્ટ થવાનો હતો. તો મેં કીધું સર હવે થોડાક પેઇન્ટિંગ બીજી જગ્યાએથી મળે એવું છે. તો મને કે એક કામ કરો કે ત્યાં બોમ્બેમાં શિરીન ગાંધી પાસે થોડાક પેઇન્ટિંગ છે તે લઈ આવો. તો માણસને મોકલો. તો ત્યાં 4-5 પોર્ટ્રેટ ને બધા થોડા સ્કિન ડિસીઝ વાળાને બધા. તો ત્યાંથી પેલા એમને એ જ કીધું કે આ તમે લઈ જાઓ, આમાં 4 વર્ષથી કોઈ લેવા નથી. હવે આ એમના જે પેઇન્ટિંગમાં જે પ્રમાણે એ બનાવતા હતા બહુ જ જે રિયાલિટી હતી એમને ફેસ કરી એનું રિફ્લેક્શન એમના પેઇન્ટિંગમાં હતું. એ સમજવામાં લોકોએ ખાસું લેટ કર્યું જોવા જઈએ તો. અને ઇન્ડિયામાં એપ્રિશિએટ 2015માં ટેટમાં શો થયો અને સ્પેનમાં થયો. ત્યાર પછી લોકોને એમના જે પેઇન્ટિંગમાં થોડા પેઇન્ટિંગ એવા હતા કે જે થોડા ડિફિકલ્ટ હતા વ્યુઅર્સ માટે. તો પણ એમને એ જમાનામાં 70s 80sમાં આપણે હોમોસેક્સ્યુઅલ પેઇન્ટિંગ બનાવવા ઇટ્સ અ બિગ ચેલેન્જ ફોર આર્ટ ફિલ્ડ. અને એમાં પણ એ સક્સેસફુલ રહ્યા. સો ભૂપેનભાઈને આ બધી વાતો જે કરું છું એ જોવા જઈએ તો આખો દિવસ વાત કરું તો બી એટલા બધા પ્રસંગ છે મારી પાસે કે છેલ્લા 5 વર્ષોમાં પણ આ જે ગેલેરી અને જે સર્જનને બધા ઓળખે છે તેનું મેઇન કારણ ભૂપેનભાઈ છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. એટલી બધી ઇન્સાઇટફુલ સ્ટોરી શેર કરી, અત્યારે મજા આવી ગઈ. એટલે કે તમે કન્ટિન્યુ રાખો અને વધારે સાંભળીએ સ્ટોરીઝ. Now I am honored. Now I am pleased to invite our guest of honor, CA Pramodbhai Shah, very distinguished chartered accountant whose expertise lies in corporate finance and corporate taxation. Interestingly, Pramodbhai graduated in psychology and even established Psychological Society at MS University, which continues to function to this day. This venue is quite familiar to him as he has delivered numerous lectures here on child psychology. Most notably, Pramodbhai was a contemporary of Bhupen Khakkar during Bhupenbhai's stint with Jyoti Limited. Despite a successful 17 years career as a chartered accountant and 19 years in corporate finance, Pramodbhai still vividly remembers those 5 years spent with Bhupenbhai. Bhupen Mate, we were very close friends. અને મને આનંદ છે કે મને આ તક મળી આ જિંદગી યાદ કરવાની. આ ભૂપેન માટે ગુજરાતીમાં ચોપડી લખવી એ ખરેખર મોટું સાહસ છે. અત્યારે ઘણા ટ્રસ્ટમાં ટ્રસ્ટી વાંચનારો વર્ગ બહુ ઓછો થઈ ગયો છે અને છતાં લોકો રસ ધરાવે છે એ પણ એક સારી વાત છે. આપણે ઈચ્છીએ કે
આ ચોપડીને સક્સેસ મળે અને વધુ ને વધુ લોકો વાંચે અને એમાંથી પ્રેરણા મેળવે. ભૂપેનને હું 67માં લેટ 67માં જોઈન થયું ડ્યુટીમાં કોર્પોરેટ ફાઇનાન્સ મેનેજર, અને તે વખતે he was coming part time since few years back. અને બહુ વિચિત્ર લાગ્યું મને કે પેન્ટ ભેજવું એના પર બધા પેઇન્ટના ડાઘા હોય, ભેજવામાં ટૂથપેસ્ટ હોય, બ્રશ હોય અને ઓફિસ આવે. મને તો પેલો અમે બંને ઓફિસમાં જતા હતા એટલે એટલે મને વિચિત્ર લાગે. એટલે મેં કહ્યું ભૂપે ઓફિસનું થોડુંક તો ડેકોરમ રાખીએ, આટલી બધી હદે યાર. તો એને જવાબ શું આપ્યો કે પ્રમોદ મારે સારા આર્ટિસ્ટ સારા એકાઉન્ટન્ટ નથી થયું, એટલે ટાઈમ બગાડાય તો અહીંયા બગાડાય, ના બગાડાય. એની ગોલ ક્લેરિટી એટલી બધી હતી કે હું કહી શકું કે એ માણસ મહાન આર્ટિસ્ટ હતો એટલું નહોતું, મહાન વ્યક્તિ હતો. અને ફ્રોમ ઓલ એંગલ્સ આઈ કેન પ્રૂવ ઇટ કે મહાન પુરુષ હતો. એના કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ તમે લો તો તમને લાગે કે મહાપુરુષ. એક વખત અમે શરૂઆત હતી પછી મને કે પ્રમાણ મારે થોડા સવાલ તને પૂછવા જેવું તો કે બોલ તું કહી શકે મારો ગોલ શું છે લાઈફનો. મેં કહું હા. તો કે શું? મેં કહું તારે તો કે ખાસ હોય. તો કે યસ યુ આર 100% રાઈટ અને યુ આર રાઇટલી જજ મી. પછી મને તું કે કયા બેસિસ ઉપર કહે છે કે મારે પિકાસો થવું છે? મેં કહું ટર્નિંગ. દરેક મહાન પુરુષના જીવનનું એક ટર્નિંગ પોઈન્ટ હોય. તમે કોઈ પણ મહાન પુરુષ હોય, આઈ કેન ગીવ ઇઝીલી કે આનો આ ટર્નિંગ પોઈન્ટ હતો. મેં કહું એમ જે જ્યારે ફર્ગ્યુસનમાં તો ઓડિટર હતો, મિડલ ક્લાસનો માણસ, પૈસાની બહુ જરૂર, તે વખતે તેણે આખી કેરિયરને બાજુએ મૂકી અને ફાઇન આર્ટ્સ ફેકલ્ટીમાં એડમિશન ફોર્મ ભર્યું છે. એ સચ એ ટર્નિંગ પોઈન્ટ કે તને મહાન બનાવ્યા વગર છૂટી જ ના શકે. પછી કે મારું સ્થાન કેવું હોય આર્ટના ફિલ્ડમાં? હું આર્ટિસ્ટ નથી એટલે કહી તો ના શકું ઇન્ટરનેશનલ લેવલે, પણ એટલીસ્ટ નેશનલ લેવલે કહું કે તું પહેલાં 2-3 આવીશ, એ 100%. અને એ રીતે જોયું. પછી એક વખત મને સવારના પરમાં ફોન આવ્યો, સોરી સંભળાય છે ને? હા, મને કે મને પદ્મશ્રી મળ્યું, તને પહેલો ફોન કરું છું. મેં કહ્યું પદ્મશ્રી ઇઝ ઓનર્ડ એન્ડ નોટ ભૂપેન. મેં કહ્યું મેં તને એટલું હાર્ડ વર્ક કરતો જોયો છે કે આની કંઈ કિંમત નથી. અને ખરેખર કે એની ક્રિએટિવિટી માત્રના પેનમાં એવું નહોતું કે લિટરેચરમાં એને પ્રાઇઝીસ મળેલા છે. ઇંગ્લિશ ડ્રામા લખેલો છે, ગુજરાતી ડ્રામા લખેલો છે. એ માણસ કોઈ પણ ક્રિએટિવ ફિલ્ડમાં ગયો હોત ને તો he would have been great person. He would have his name. એનામાં ભોગ આપવાની જે તાકાત હતી એ ઓછાનામાં આવી શકે. એ ડ્યુટીમાં હતો અને એને લાગ્યું કે મારી સ્પીડ નથી આવતી. એ ડ્યુટીમાં હતો પાર્ટ ટાઈમ હતો અને નોટ સિરિયસ અબાઉટ કરિયર ઓર એનીથિંગ. નોટ ધી એમ્પ્લોયર વોઝ ઓલ્સો એક્સપેક્ટિંગ. તો એને તે વખતે એને એમ થયું કે મારી સ્પીડ નથી આવતી. જે સ્પીડે મારે જીવન જીવવું તો આર્ટિસ્ટ તરીકે એચીવ કરવું તે થતું નથી અને સ્પીડ ઓછી છે. આઈ નોટ એબલ ટુ એચીવ વોટ આઈ વોન્ટ. તમને નવી લાગશે કે નોર્થના હિલ સ્ટેશન ઉપર ગયો, સર્કિટ હાઉસવાળાને પૈસા આપ્યા અને એ 4 daysમાં he took a decision કે I must leave Jyoti. અને ક્યાં સુધી એનું ડિટેચમેન્ટ
કે જે વર્ષો સુધી ગયો હતો એડમિનિસ્ટ્રેટિવ બિલ્ડિંગમાં અને બેસતો હતો, ત્યાં એને એન્ટર નહોતું થયું. મને મોકલી આપ્યો કે તું મારા વતી રાજીનામું આપી અને ગેટ ઇટ એક્સેપ્ટેડ, અને હું તને બ્લેન્ક ઓથોરિટી લેટર આપ્યો કે મારા જે કલેક્શન ડ્યુ હોય એ તું મેળવી લેજે. He did not want to enter even Jyoti premises. કેટલી બધી ડિટેચમેન્ટ અને ગોલ માટે એચીવ કરવાની કેટલી બધી તમન્ના કહેવાય, તમે કલ્પી જ ના શકો. સામાન્ય માણસનું કામ જ નથી આ. દે આર બોર્ન ગ્રેટ એમ કહીએ તો ચાલે. એટલે એના જીવનમાં એટલા બધા પ્રસંગો બન્યા છે. હું તમને દાખલો આપું ફોરેન ટૂર્સનો. ફોરેન ટૂરમાં જાય તો એક મેં માણસ કોઈ જોયો નથી પોતાની પર્સનલ એક વસ્તુ ના લાવે. એની પાસે બુક્સ હોય કાં તો મટીરિયલ હોય આર્ટનો, એ બેમાં જ પૈસા ખર્ચ્યા હોય. એને કોઈ એવી ઈચ્છા પણ નહોતી કે મારી પાસે આ હોય ને પેલું હોય. રશિયામાં ગયો ને પેલા બેન એટલું બધું વર્ક કરે 18 કલાક મ્યુઝિયમમાં ને એમાં આર્ટ ગેલેરીમાં કે પેલી એટેચ હતી એ થાકી ગઈ. એ કે મારે ચિલ્ડ્રન ને ફેમિલી છે, તું એક કામ કર, હું તારી કેર કરીશ, બસ તારી સર્વિસને ડેમેજ નહીં થાય એ રીતે આઈ વિલ બી એબલ ટુ પ્રોટેક્ટ યુ. તું તારે ઘરે જા નહીં રાખે, ડોન્ટ વરી ફોર મી. તે વખતે સ્પાઇન એ બધું બહુ હતું ને એટલે એ લોકોને એટેચ આપી દીધું. અને એ માણસ પણ એ રીતે એને દરેક માણસો સ્વીકારી લેવું પડે, કારણ કે તમે ગેસ્ટ હો સ્ટેટના, એટલે સ્વીકારી લેવું પડે. એની જે ગોલ્સ એચીવ, એના જે ગોલ્સ હતા એને તમને હું કહું કે એટલી બધી હદે એને એ વસ્તુને તેજી શકતો હતો વિધિન નો ટાઈમ. એક વખત એને એ વન શો હતો દિલ્હીમાં, તો એને પેલા એ કહ્યું કે એમડી હતા એને કે હું મસૂરીથી આવું છું, તો મને શાંતિથી કહી દીધું કે 10 વાગ્યા પછી મારી 10 વાગે ટ્રેન છે એટલે હું જવાનું બરોડા, એટલે મારો આસિસ્ટન્ટ છે એ તમને સમજાવશે. પછી મને કે પ્રમાણ આવું થયું છે યાર. મેં કહ્યું કે આટલે ફિલોન્થ્રોપિક છે ને તને ઓબ્લાઇઝ કરે, ઠીક છે, પણ આવું હોય તો એકાદ વખત શક્ય હોય તો ડ્રોપ કરીને રહી જવું જોઈએ, મેં શુડ ઓબ્લાઇઝ. તો મને શું કહ્યું ખબર? અંડર એસ્ટિમેટ મી. વર્લ્ડના હુઝમાં મારું નામ છે, એનું નામ નથી. એટલે એના પોતાના પ્લસ અને માઇનસમાં એ સખત કોન્શિયસ હતો. એવું નહોતું કે એને ખબર નહોતી પોતાની સ્ટ્રેન્થ શું છે, વીકનેસ શું છે. અને એવા માણસો બહુ ઓછા મળે જેને ગોલ ક્લેરિટી હોય ને ડિટર્મિનેશન હોય. અને મેં કામ કરતો જોયો કે તમે કલ્પી નહીં શકો 20 કલાક 18 કલાક. અને જે આસિસ્ટન્ટ હોય ને કહેતા એને મને કશું પૂછવાનું નહીં, હું કહું કે તું મને ચા કોફી કે કંઈ આપી દે તો આપી દેવાનું થાય વિધાઉટ ડિસ્ટર્બિંગ. અને અમારે બેને મ્યુચ્યુઅલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હતું કે એકબીજાની ક્વેરી હોય તો એકબીજા સોલ્વ કરવાની અને બીજાને બાઇન્ડિંગ ઓલમોસ્ટ. વ્યવહારનું પણ એટલું જ હતું. મારી ડૉક્ટર હતી, એને લવ મેરેજ કરેલો, એટલે મારા મિસિસ તો બહુ ફોર્મ હતા, આપણે સેલિબ્રેટ કરવું જોઈએ. હું જરા ડબલ માઇન્ડ હતું, એટલે મેં ભૂપેન્દ્ર પૂછ્યું, ભૂપેન તો કે સેલિબ્રેટ કરવાનું. અને એને કારણ આપ્યું કે ધીસ મિસ્ટેક કેનોટ બી કરેક્ટ. એની પાછળ હું તમને કહું, એની પાસે તમે કલ્પી ના શકો એવા લોજિક હોય દરેકના, એમને બોલે જ નહીં. દાખલા તરીકે એક વખત એને કહ્યું સલાહ કરનારા બધા મૂર્ખ છે. મેં ગુજરાત ધીમેથી બોલે હું પણ એનો તો પણ એની પાસે રિઝનિંગ હતું, એનું પોતાનું. તમે એગ્રી થાવ કે ના થાવ, એ કે આપણે એટલા બધા કમિટમેન્ટ્સ અંડરટેક કરીએ છીએ કે જીવન ખલાસ થઈ જાય. કે મેરેજ ઇન્સ્ટિટ્યુશન માટે એટલી બધી ખલાસ કરવાની જરૂર નથી હોતી. અને એનું કારણ એ છે કે એનો ગોલ હતો લાઈફમાં, એ દુનિયાવી માણસ નહોતો, એની પાસે પોતાનો ડિસ્ટિંક્ટ ગોલ હતો. એ ગોલને એચીવ કરવા માટે એ વોઝ પ્રિપેર્ડ ટુ સેક્રિફાઈસ એનીથિંગ.
એની અંદર એ ઘણું શેર કરે. એ ફોરેન ગયેલો તો એને પોતાનો કોન્ફિડન્સ શો હતો. પછી એને લેખ દોરવાનો હતો તો મને કે પ્રમોદ મોટો મોટો વર્લ્ડનો જે આર્ટિસ્ટ છે એને કહ્યું કે ઇવન પિકાસો આવું નથી દોરી શક્યા. એટલે એ શેર પણ કરતો મારી જોડે. અને મારે ત્યાં આવે ત્યારે કહી દે કે તું તારું બધું કામ બાજુમાં મૂકી દે, મારી જોડે બેસ. આપણે મારે મારા પ્રશ્નોની વાતો કરવી છે. ઓકે. એટલે એની પાસે જીવવાની જુદી રીત હતી અને એ રીતથીને લીધે મને ઘણું કોન્ટ્રીબ્યુટ કર્યું છે. અને હું આ બંને ભાઈ વિનયભાઈ કોટારીને બધાને ખાસ આભાર માનું, કારણ કે ગુજરાતીમાં તમે બહાર પાડ્યું છે તો ગુજરાતની પ્રજા ઘણી છે, કારણ કે બહુ જીવન ચરિત્રો બહુ ઓછા બહાર પડે છે અને એના માટે જેટલો આભાર માનીએ એટલું ઓછો હતો. કારણ કે મને ખબર છે ચોપડી બહાર પાડવી એટલે શું છે. કંઈ ખાસ ઘણું કહી શકાય એના માટે ગંગા પ્રસંગો છે પણ નોટ વર્થ. પણ એક વસ્તુ ચોક્કસ કહું કે એનામાં લોકોએ એને બધા માન આર્ટિસ્ટની સાથે સાથે માન વ્યક્તિઓ તો એ જો રેકોગ્નાઇઝ કરે તો સમાજને બધું ફાયદો છે. માન આર્ટિસ્ટ તરીકે એને ફોલો કરશે એમાં તો ફાયદો છે જ, પણ એનાથી વધારે ફાયદો કે માન વ્યક્તિ હતો. અને હું માન વ્યક્તિને માન આર્ટિસ્ટ કરતાં આગળ મૂકું છું. ઇટ ઇઝ મોર ડિફિકલ્ટ. એ બહુ અઘરું છે માન વ્યક્તિ થવું એ. અને એના માટે તમને લિવિંગ એક્સપિરિયન્સ અને લિવિંગ સેક્રિફાઈસ જોઈએ. એ એની પાસે બંને હતો અને છતાં એ પોતાના પ્લસ માઇનસ માટે પૂર્ણ જાગૃત હતો. એને ના કહ્યું કે હુઝમાં મારું નામ છે એમનું નથી. એને પોતાની સ્ટ્રેન્થ પણ ખબર હતી અને પોતાની વીકનેસ પણ ખબર હતી. આપણે ઈચ્છીએ કે ઈશ્વર આપણે સૌને એનામાંથી કંઈક પ્રેરણા મેળવવા પ્રયત્ન કરે અને આપણે કંઈક સુધરીએ છીએ એના કરતાં બધું સારા થઈએ. અને એને માટે અને કેશભાઈનો તો ખાસ આભાર માનવો જ જોઈએ, કારણ કે રાણા સાહેબને બહુ નજીકથી ઓળખો અને એમને જે આ સર્જનાટ ગેલેરી કરી છે એ સમાજ સુધી અહીંયા લઈ જવા માટેનું એક મોટું સાધન છે, કન્વિન્સ છે. And it is very good thing that they are sacrificing for the society at large. અને આપણે ઈચ્છીએ કે આનો લાભ લઈ અને લોકો વધુ ને વધુ સારા માણસો કરે. થેન્ક યુ. Anticipated moment of the evening, the launch of the biography of Bhupen Khakkar, authored by Vinay Kothari. May I please request the honorable guest to please come forward for the special ceremony. Dhaval Khakkar. Dhaval, please. He is grandnephew of Bhupen Khakkar. Urvish Kothari ji from Sarthak Prakashan. Vallabhbhai Shah, who is a senior artist. And Kamalbhai Rana, who needs no introduction. Please.
extraordinary artist with the world. It is now my privilege to invite the author of this biography, Biren Kothari. Residing in Vadodara for past 25 years, Biren Bhai is a full-time biographer, translator, compiler and blogger. Born on April 6, 1965, Biren Bhai initially studied chemical engineering and served in petrochemical sector for 22 years, making a courageous move and shifting the career to a full-time writer and a blogger and biographer in 2007. He has undertaken various biographical and documentation projects. His interests are diverse, ranging from vintage films, music and arts to cartoons and visual humor. I now invite Biren Kothari to share his thoughts about the book and the journey of documenting the life of Bhupin Thakkar. ચહેરા જાણીતા નજરે પડે છે. Pardon me for dropping some names first. જે લોકોને આ પુસ્તકની જર્ની દરમિયાન હું મળ્યો પહેલા એમના એટલે નિમિષભાઈ બહાર આવેલા છે, રક્ષા ભાભી છે, મિહિરભાઈ છે, રોશન છાબરિયા છે, ભરતભાઈ દીપ્તિબેન છે. આ બધા આજે તો ઇન્વાઇટેડ ગેસ્ટ છે, પણ મારા માટે આ પુસ્તકના પાત્રો છે. એટલે જ્યારથી મેં આ કરિયર અપનાવી બાયોગ્રાફીની, તો કદી એવું શક્ય નહોતું કે એક સાથે એક જ પ્રોજેક્ટ પર કામ થઈ શકે. એવું આર્થિક સવલત હોતી નથી આવે. એટલે સામાન્ય રીતે કોઈ પણ બાયોગ્રાફિકલ પ્રોજેક્ટ લઈએ તો 1.5-2 વર્ષ તો ચાલે. મોટે ભાગે એવું થાય કે બાયોગ્રાફીનું કામ સોંપનાર વ્યક્તિ એનું કોઈ સગું હોય. એટલે આ મહાશય જે બેઠા છે અહીંયા, અમરીશ કોન્ટ્રાક્ટર, એ મને 2015માં એકવાર મળ્યા. પછી મને કહે છે કે તમે ભૂપેન કાકા પર લખો ને, એમનું જીવન ચરિત્ર લખો. મેં કીધું ભાઈ એવી રીતે ના લખાય, તમારે તો મને સોંપવું પડે. એટલે એમના બિચારા બહુ નિર્દોષ હતા, આજે એવા જ છે. એટલે એમને એની ખબર નહીં કે પ્રોફેશનલ બાયોગ્રાફી જેવી કોઈ એ છે. પછી અમે મળ્યા, ભરતભાઈને લઈને મારે કે મળવા હતા. ભરતભાઈ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ અને પાછા ભૂપેનભાઈ અને સુરેશ કોઠારી જેવા એમની ફર્મના પાર્ટનર, એટલે 2 પદ્મશ્રીઓ ધરાવતી ફર્મ એમની. અને મારો પહેલો પ્રશ્ન એ હતો કે તમારા ભૂપેન થક્કર શું છે? મારા માટેની એક નવી વાત હતી. લોકો પોતાના પપ્પાની લખાવે, દાદાની લખાવે, કાકાની લખાવે વગેરે વગેરે. આ કહે કે મારા પપ્પાના ભાઈબંધ થાય, પપ્પાના મિત્રોની બાયોગ્રાફી. એટલે બહુ બધો કોઈ દોસ્તી પર લેખ લખાય, ઠીક છે, બરાબર છે, એમના પપ્પાની બાયોગ્રાફી લખી શકાય, પણ પપ્પાના મિત્રની બાયોગ્રાફી. એટલે મારી આ કરિયરમાં આ પહેલો મારો અનુભવ કે જેમાં કોઈ વ્યક્તિ આવી ત્રીજી વ્યક્તિ સાથે અને પોતાના ખર્ચે. એ લોકો કોણ આ પ્રોજેક્ટ? તો કે ના, મારા ખર્ચે હું કરવાનો. એટલે 2016માં અમે નક્કી કર્યું કે આ કામમાં આગળ વધવું. હવે ભૂપેન થક્કર કેટલું મોટું નામ, એટલે એને પાઠ કરવી બહુ જ મુશ્કેલ. કારણ કે ભૂપેન એટલે કે ચિત્રકાર નથી એટલા. એટલે અમે પહેલા તો એક પ્રાથમિક લિસ્ટ બનાવ્યું કે કોને કોને મળવું. પછી એ લિસ્ટ પ્રમાણે અમે વિચારતા હતા કે આને મળી શકાય, આને મળી શકાય, આને મળી શકાય. બહુ એક્સાઇટિંગ હતું લિસ્ટ, મજા પડે બધું. પણ પછી વાસ્તવિક જ્યારે અમે કામ શરૂ કર્યું ત્યારે ખબર પડી કે એક્સાઇટમેન્ટ છે લિસ્ટ પૂરતું જ છે. અને આગળ જ્યારે જઈએ, જ્યારે આપણે મળીએ બધાને, ત્યારે આખી વાત જુદી હોય છે. કારણ કે ભૂપેનભાઈ સાથે ઘનિષ્ઠ દોસ્તી લગભગ બધાને હોય, અને બધાને એવું લાગે એવું ભૂપેનભાઈની પ્રકૃતિ હતી. બધા એવું કહી શકે કે મારા ખાસ મિત્રો, અને એ હોય. એટલે અમે ધીમે ધીમે પેલો ઉંદર એક પેલું કોતરે કામ, એવી રીતે કામ શરૂ કર્યું મળવાનું. એટલે અમારા મનમાં એવું જરાય નહોતું કે માત્ર ચિત્રકારોને મળવું કે શેખ સાહેબ કે એ પ્રકારના જે કેટેગરી છે. એટલે ભૂપેનભાઈના જે વિશેષતા શું હતી? ભૂપેનભાઈના જીવનમાં સામાન્ય માણસોનું બહુ જ મોટું મહત્વ. એટલે એમણે એક ચિત્ર બનાવ્યું છે
રણછોડભાઈ મકવાણા રિલેક્સિંગ ઇન બેડ. હવે અમે જ્યારે આ કામ શરૂ કર્યું ત્યારે રણછોડભાઈ મકવાણા તો નહોતા, પણ એમનો દીકરો કાલિદાસ હતો. કાલિદાસભાઈ આવે છે? અનુપ કે કાલિદાસભાઈ અથવા ભગવાન નથી આવે. એ કાલિદાસને લઈને પણ એમણે એક ચિત્ર બનાવ્યું, 2 Men in Banaras. એટલે અમે કાલિદાસને બનાવ્યું. ભૂપેનભાઈના ઘરની બાજુમાં હરિપુરાની પેલી વસાહત છે, એમાં કાલિદાસભાઈ રહે. એટલે અમે ઘેર ગયા એટલે પહેલું મારી નજર દિવાલ પર ગઈ અને મને એ વખતે ખબર પડી ગઈ કે આ પુસ્તક કરવું જ પડશે. કેમ જરૂરી છે? એ દિવાલ પર રણછોડભાઈ અને ભૂપેનનો ફોટો હતો અને ફોટા પર હાર કરાવેલો. એટલે આપણે તો બધા ભૂપેનભાઈને એક ચિત્રકાર તરીકે ઓળખીએ છીએ. કાલિદાસના મનમાં એક જુદી છબી છે. તો મને થયું કે આ વાત તો પુસ્તકમાં કહેવી જ જોઈએ અને આવી તો કેટલી બધી વાતો છે. કાલિદાસભાઈની અહીંયા આપણે આપણું હોટેલ છે, હોટેલ એટલે રોડ સાઈડ ધાબુ પણ નાખે. ધાબુ મોટો શબ્દ છે, કાલિદાસની નામ. હા, એટલે અમે આવા બધા લોકોને મળવાનું શરૂ કર્યું ધીમે ધીમે ધીમે. ભગવાન, બે ભાઈઓ, ભગવાન અને ઈશ્વર. ઈશ્વર હયાત નહોતા એ વખતે. ભગવાન છે ભૂપેનભાઈનો ડ્રાઈવર. એટલે ભગવાને એવી ફેસિનેટિંગ વાતો કહી કે પહેલી વાર એમ કે ઈશ્વર જઈ શકે એમ નહોતો, એટલે ઈશ્વર ભગવાનને મોકલ્યો. અને ઓળખ કેવી રીતે કે ભાઈ ભૂપેનને હું એરપોર્ટ પરથી ઓળખીશ કેવી રીતે? એટલે ભગવાને જરાય કહ્યું કે તું એમ કે બહાર નીકળીશ ને એટલે કે તને એક દોરી બાબરી દેખાશે, દોરી બાબરી. અને પછી આખું એમનું એ ગોઠવાયું. તો અમારો પ્રયત્ન એ હતો કે આવી વ્યક્તિઓને પણ મળવું અને એમનો આખો એંગલ જાણવો કે ભૂપેનભાઈ સાથે શી રીતે સંકળાયેલા હતા. એટલે ભૂપેનભાઈ વિશે આગળ પણ પુસ્તકો થયેલા છે. સૌથી પહેલું એમના વિશે લખ્યું મહેન્દ્ર દેસાઈએ, ચિત્રલેખાનો લેખ. એ પછી એમણે અંગ્રેજીમાં એક પુસ્તક કર્યું. એ વખતે 83-84માં ભૂપેનભાઈનું લંડનમાં એક્ઝિબિશન હતું. એ વખતે એમણે એનો પરિચય આપતો પુસ્તકો, સુંદર પુસ્તક હતું. એમાં એમણે ભૂપેનના મિત્રોની દ્રષ્ટિએ ભૂપેન કેવા છે એનું એક આલેખન કરેલું. એ 83માં બહાર પડેલું, એટલે પછીની અપડેટ ન હોય એમાં. એનો ગુજરાતી અનુવાદ હિમાંશુબેન શેલાતે કર્યો અને 2006માં એ પ્રકાશિત થયો. નોખા મિજાજનો નોખો ચિત્રકાર. એ પછી ટિમોથી હેરમને ભૂપેનભાઈ વિશે એક પુસ્તક કર્યું 99માં, એટલે કે ભૂપેનની હયાતી. એ પછી છેક હમણાં 2018 કે 19માં સુધીરચંદ્રએ હિન્દીમાં ભૂપેનભાઈ વિશે કર્યું, ભૂપેન ખક્કર અંતરંગ સંસ્મરણ. એટલે આમ જોઈએ તો આ દરેક પુસ્તકો એક રીતે જોતા જુદા હતા એકબીજાથી. સુધીરચંદ્રે જે કર્યું એમાં એમણે પોતાના સંસ્મરણો વધારે કર્યા. પેલા બંને પુસ્તકો એક ચોક્કસ સમયગાળા સુધીની એના હતા. એટલે અમને થયું કે અમારે જ્યારે કામ કરવું હોય તો અમારે આખો સમયગાળો, સમગ્ર જીવનને આવરી લેવું પડશે. એટલે હું એવું કહી શકું કે ભૂપેન ખક્કરના સમગ્ર જીવનને આવરી લેવું ગુજરાતીમાં પ્રથમ પુસ્તક છે. એટલે ઘણીવાર જીવનકથા આલેખનમાં એવું થાય કે આપણને ધારી હોય ત્યાંથી મદદ ન મળે અને ન ધારી હોય ત્યાંથી મદદ મળે. એટલે કોવિડનો સમયગાળો હતો અને બધું ઘરમાં જ પુરાઈ રહેવાનું હતું. એટલે મને એકવાર એવું થયું કે ભૂપેનભાઈના ચિત્રો વિશે કંઈક લખીએ, એમનો આસ્વાદ કરાવીએ. એટલે ફેસબુક પર મેં શ્રેણી ચાલુ કરી. એટલે પિયુષ ઠક્કર પ્લીઝ ઉભા થાવ. પિયુષ ઠક્કર મને ફોન કરીને કહે છે કે મારી પાસે ભૂપેનની કેટલીક વસ્તુઓ છે, તમે મારે ઘર ના તો હું તમારે ઘર આપવા આવું છું. એટલે આવી રીતે મદદો મળી છે. પંક્તિબેન દેસાઈ, નવસારીના પ્રાધ્યાપિકા, એ પેલા લિટલ મેગેઝિન્સ, ગુજરાતી લિટલ મેગેઝિન્સનું ડોક્યુમેન્ટેશન કરતા. એમનો સામેથી ફોન આવ્યો કે મારી પાસે સંઘના અને આ બધાના અંકોનું ડિજિટાઇઝેશન છે અને એમાં ભૂપેનનું ઘણું બધું છે, એટલે હું તમને આપું છું. તો આવી રીતે સામે ચાલીને બહુ બધી મદદ મળી અને એને કારણે આ પુસ્તક
સમૃદ્ધ બની શકે. એટલે કોઈ પણ જીવનકથા માટે કહેવાય એવું આમાં પણ કહી શકાય કે ભાઈ આ સંપૂર્ણ જીવનકથા કદી કોઈની શક્ય નથી, કદી નહીં. ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ અ સિલેક્ટેડ પોર્શન ઓફ હિઝ લાઈફ. આમાં ઘણી બધી વાતો બાકી હશે, મને તો ખબર જ છે, વાંચનારને પણ એ સમજાશે, પણ આ એક પહેલું કામ છે આ પ્રકારનું. અને ભવિષ્યમાં આની ઉપરથી કોઈએ કામ કરવું હશે તો એને આમાંથી ઇન્ડિકેશન્સ મળશે ઘણા બધા. અને જ્યારે એવું થશે તો કદાચ સૌથી વધારે આનંદ મને થશે, કારણ કે આ કરવા જેવું કામ છે. ભૂપેનભાઈની જ્યારે વાત કરતા હોઈએ આપણે, તો ભૂપેનભાઈ બહુ મહાન ચિત્રકાર, અદ્ભુત એકાઉન્ટન્ટ, એ બધું બરાબર, પણ એમના ચિત્રની ખૂબી શું છે? એટલે લેમેન એને કેવી રીતે પાણી શકે? કારણ કે હિતેશભાઈએ જે કહ્યું ને કે ભાઈ બધાના મનમાં એવું હોય કે ભાઈ પરફેક્ટ ડ્રોઈંગ હોવું જોઈએ. આપણને શીખવાડે સ્કૂલમાં કે ઝાડ એટલે આમ જ દોરાય, એટલે કેવું હોવું જોઈએ એટલે શીખવાડે ચિત્રનું શિક્ષણ, પણ કેવું છે એ બતાવે ભૂપેનના ચિત્ર. એટલે એમણે એવા એવા વિષયો લીધા કે જે આપણા માટે, ભારતીયો માટે એ નવાઈ નહોતી. કારણ કે આપણો જે ગામડા ભાગીને જે શહેરો બન્યા અને એની આખી વાત છે એ ચેન્જિંગ લેન્ડસ્કેપ ઓફ અર્બન સોસાયટી, એ ભૂપેનભાઈ એમના ચિત્રોમાં ડોક્યુમેન્ટ કરે. અને એને કારણે એ ચિત્રો વિદેશમાં વધારે ઝડપથી પ્રમાણી શકે. એમણે ટ્રેડ પેઇન્ટિંગ્સ જે બનાવ્યા, જનતા વોચ કે પેલા ચવાણની દુકાન કે પેલો નાયર હોય, તો આપણી નજર સામે આ બધા રોજ હતા, કાયમ હતા. એટલે આપણે એને અવગણતા હતા. ભૂપેનભાઈએ બધાને ઉઠાવીને બધાના ચિત્રોનો સ્થાન આપ્યું. બીજો એક અમારો પ્રયત્ન એવો હતો કે વલ્લભભાઈ કોન્ટ્રાક્ટર એટલે હરીશભાઈના પિતાજી, એમની અને ભૂપેનની દોસ્તી કંઈક જુદા સ્તરની હતી. એટલે વલ્લભભાઈ રાધાસ્વામીના સત્સંગી. એટલે મને બધી વાત જાણવા મળી કે ભૂપેનભાઈ સ્કૂટર પર જાય, સત્સંગ ચાલતો હોય ઉપર, એટલે પેલા નીચે રાહ જુએ, અકળાય કે કેમ મોડું કરે છે તું. અને ઇવેન્ચ્યુઅલી ભૂપેનભાઈ પણ સત્સંગમાં જતા થયા, બેસતા થયા. હવે આ મને નવશીલ મહેતાએ એક કહેલી વાત છે કે ભૂપેન સત્સંગમાં બેસે એટલે એનો સત્સંગ પ્રેમ નથી, એનો મિત્ર પ્રેમ છે. હી ઇઝ સો ડેડિકેટેડ ટુ ધ ફ્રેન્ડશિપ. એટલે ભૂપેનભાઈના ચિત્રોમાં પણ સત્સંગ વાળા 3-4 ચિત્રો એમના જોવા મળે છે. તો મને થયું કે આ સત્સંગ એટલે શું? ભૂપેન આવીને શું કરતા હશે? એટલે બહેર સાહેબને ઘેર સત્સંગ ચાલતો હતો, અમે રિસર્ચ જોવા ગયા હતા. 2 વખત બેઠા, પ્રસાદ સુધી બેઠા અમે. એટલે પ્રસાદ સુધી બેસીએ તો જ ખબર પડે કે આખી પ્રક્રિયા શું છે. પછી પેલું આજવા પાસે એક એમનું બહુ મોટું સેન્ટર છે, રાધાસ્વામી સત્સંગ હાઉસ. ત્યાં પણ ભૂપેનભાઈ જતા હતા. એવા પણ 1-2 ફોટા છે. એટલે મેં કીધું ચલો આપણે એ પણ જોવા જઈએ. ત્યાં પણ અમે ગયા, બેઠા સત્સંગમાં. અને એ પછી ત્યાં કેટલાક સત્સંગીઓ હતા, પેલા મધુસૂદનભાઈ દલવાડી અને અશોક ઠક્કર ને બધા, એ બધા સાથે અમે વાત કરી. એટલે બધાને યાદ, એ બધા કહે કે હા ભૂપેન કાકાને તમે ઓળખીએ. એટલે તમે જુઓ કે ડેડિકેશન ટુ ધ ફ્રેન્ડશિપ એ શું વસ્તુ છે. એટલે આ આખું ચેપ્ટર, એટલે અમે જ્યારે મળ્યા ત્યારે અમરીશભાઈ મને બધી સામગ્રી આપી દીધી. એમાં વલ્લભભાઈને ભૂપેનનો પત્ર વ્યવહાર હતો. એટલે પહેલી નજરે મેં વાંચ્યો તો બહુ આમ સામાજિક પત્ર વ્યવહાર, પ્રિય વલ્લભ, પછી તો બધું લખ્યું હોય હું અમેરિકાનું નામ ને તેમ ને બધું. એટલે મને કહ્યું ઠીક છે, બહુ મજા નહીં આવે આમાં, પછી આપણે રહેવા દઈએ. પછી અમારું જે મેગેઝિન સાર્થક જલસો એનો 6 માસિક છે, એટલે એ વખતે તો મેં એ પત્ર વ્યવહારને રહેવા દીધો એમને. પણ જેમ જેમ હું મારા કામમાં આગળ વધતો હતો અને જ્યારે મને આખી વાતનું એક પરિમાણ મળ્યું, ડાયમેન્શન સાંભળ્યું આખું, એ વખતે આખો પત્ર વ્યવહાર મેં નવેસરથી જોયો. અને જે ઉઘાડ મારા મનમાં થયો એના આધારે જલસોમાં મેં આખો એ મૈત્રીનો લેખ લખ્યો. અને એ લેખ એટલે જાતે હું કહું એ ઠીક ના કહેવાય, પણ આવા સંકુલ વિષય પર લખેલો મારો સારામાં સારો લેખ હશે. કારણ કે બહુ સંકુલ વાત હતી. એટલે
અમરીશભાઈ થોડો એ થઈને કહું છું. એક વાત એવી હતી કે ભાઈ બંને વચ્ચે સંબંધ શારીરિક છે કે નહીં. એટલે મારો દ્રઢ આગ્રહ કે હું લેખ લખું કે પછી અમરીશભાઈ વાંચે, એપ્રૂવ કરે, પછી જ મારે જલસોમાં આપવાનો. આ બધી વસ્તુઓ મેં લખી કે છે કે નથી, નથી તો આ, છે તો આ, અને બીજી બધી ઘણી વાતો. એટલે એમની ખેલદિલી જુઓ તમે. એમણે એ ફેક્ચ્યુઅલ જે બે ત્રણ વસ્તુ હતી એ સુધારી, બાકી એ લેખ એમણે કહ્યું કે આ બહુ સરસ લેખ છે ને તમે આગળ કરો. એટલે જો હમણાં જ જ્યોતિ સરનો ફોન હતો મારી પર ગયા અઠવાડિયે, મને કે આ લેખ મેં ફરી વાંચ્યો અને મને એવું લાગે કે આ લેખ ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેટ કરવો જોઈએ, કેમ કે વાઇડર ઓડિયન્સ સુધી પહોંચે. ત્યારે એક અલગ વાત છે. પણ કહેવાનો મતલબ એ છે કે આ જીવનકથામાં આવા અનેક મુકામો આવતા હતા કે જેમાં ભૂપેનની પ્રકૃતિ કેવી હતી અને આપણે અબરખ સાથે સરખાવી શકીએ. લેયર્સ હોય એમાં, બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ નહીં કશું. દૂરથી જોનાને લાગે બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ, પણ તમે જેવા અંદર ઉતરો એટલે તમે મૂંઝાઈ જાઓ કે ભાઈ આ છે શું. એટલે નવશીલ મહેતા કે અતુલ ડોડિયા કે જે એ બધા પ્રકારના મિત્રો છે, એમની પાસે તો અઢળક ગણાય નહીં એટલા કિસ્સા છે. શેખ સાહેબે જે ભૈરવ નામનો લેખ, અદ્ભુત લેખ લખ્યો છે ભૂપેનનો, 10-12 પાનાનો લેખ છે, 15 પાનાનો. એમાં આખું ચરિત્ર એમનું એમણે ચિતરી દીધું છે. શેખ સાહેબે બહુ ઉદારતાથી અમને એ વાપરવાની પરવાનગી આપી કે તમે આ લેખ મારો વાપરી શકો. જે કવર જોયું આપણે ટાઇટલ, ભાવનગરના આર્ટિસ્ટ ઉષાકાંત મહેતાએ લીધેલી આ તસવીર છે 1966 કે 67માં. અને ચિત્રકારની જીવનકથા માટે આનાથી ફોટો બીજો કોઈ ના હોઈ શકે. ઘોઘા બંદર પર રસ્તા પર બેસીને ભૂપેન સ્કેચિંગ કરી રહ્યા છે અને પાછળ દીવાદાંડી છે આખી ઘોઘા બંદરની. એટલે તમને જાણે કોઈ ફિલ્મનો સેટ હોય એવું આખી ફિલિંગ આવે. આ રિયલ લોકેશન છે. એટલે બીજું એક વસ્તુ એ થઈ કે આપણા નાટ્યકાર મનોજ શાહ, એટલે મને ભૂપેનના જે અંતરંગ વર્તુળ હતું, એટલે નવશીલભાઈ, મનોજભાઈ, એમાં મને આમ બહુ સંકોચ થતો કે આમાં પ્રવેશ કેવી રીતે કરવો. કારણ કે એ બધા મુંબઈના પ્રોફેશનલ્સ બધા, અને એમના વિશે ઘણું બધું સાંભળવા મળેલું. એ લોકોએ પણ એવું લખેલું કે ભૂપેન, મનોજ શાહ છે એક સમયે ભૂપેનના ખોળાના ખુંદરા રહી ચૂકેલા, અને પછી એમણે એવી મજાક કરેલી કે ભૂપેનને દર એક સમયે એક ખોળાનો ખુંદનાર જોઈએ. એટલે પહેલો ખોળાનો ખુંદનાર ધીરુભાઈ તમે ઓળખતા છો, પંકજ મશર, એ પછી મનોજ શાહ, પછી અતુલ ડોડિયા, પછી નવશીલ. આ બધા સિક્વન્સમાં ભૂપેનના ખોળાના ખુંદનાર બને. હવે મારી પેલી સિરીઝ વાંચીને મનોજ શાહનો સામેથી ફોન આવે. એટલે એમણે કહ્યું એ હું શબ્દોમાં મૂકું છું. એટલે કે તારા પહેલા 2-3 ચિત્રના પરિચય વાંચ્યા ભૂપેનના, એટલે અમને એવું થયું કે અમારા એરિયામાં કોણ આ ધૂસ મારે છે. પણ કે આજે તે 5મું 6ઠું લખ્યું એટલે કે મારાથી રહેવાયું નહીં કે બોલ હવે મારે તને શી મદદ કરવાની છે. અને એ મનોજ શાહે એમના નાટક માટે ભૂપેને તૈયાર કરેલા સેટ્સ અને એ ભજવતું હોય આગળ ઉત્કર્ષભાઈ છે, ઉત્કર્ષ મજમુદાર, એવા બધા ફોટોગ્રાફ્સને બધું મોકલી આપ્યું. અને પછી જ્યારે મુંબઈ ગયો ત્યારે મનોજભાઈ મને લેવાયા સ્ટેશને, અને પછી મને એમની સાથે નવશીલભાઈને ત્યાં લઈ ગયા. એટલે મને એવું થયું કે મેરિટના ધોરણે આપણને પ્રવેશ મળે. લાગવગ લગાવે વગર. એટલે લખતી વખતે સતત એવું મનમાં થતું હતું કે આ પુસ્તક હું કોના માટે લખી રહ્યો. અમરીશભાઈએ મને કામ સોંપ્યું છે, પણ અમરીશભાઈ પોતાના માટે નથી લખાવતા. આને અમારે બહાર લોકો સમક્ષ, આપ સૌ સમક્ષ મૂકવાનું છે. તો શક્ય છે કે આ પુસ્તક કદાચ નવશીલભાઈ વાંચે, કે શેખ સાહેબ વાંચે, કે અતુલભાઈ વાંચે, તો એમને એવું લાગે કે આમાંથી આવી બહુ વસ્તુઓ બાકી છે. તો હું એવું ઈચ્છું કે બહુ વસ્તુઓ બાકી છે જે એમને લાગે છે એ લોકો લખે, કારણ કે એ લોકો જ લખી શકે એવી અધિકૃત છે. એ હું ગમે એટલો મથું તો મારા કથનમાં એ નહીં આવી શકે. એટલે મેં આલેખનનો પ્રયાસ એવો કર્યો છે કે જ્યાં કશી અધૂરપ ન લાગે. છેડા બધા ગાંઠ મારતો ગયો છે.
અને કોઈને લાગે કે અહીંયા હજુ આ થઈ શકે એવું છે એવો ખ્યાલ આવે પણ અધૂરું ન લાગે. બીજી વાત મારે કરવી જોઈએ જયેશભાઈ ભોગાયતાની, આઈ થિંક હવે નથી કદાચ. તો એ બહુ વ્યાપક ફરિયાદ હતી કે ભૂપેનના સાહિત્યની નોંધ નથી લેવાઈ. હવે ભૂપેને 2 કવિતાઓ લખેલી અને ભૂપેનની કવિતા એટલે એના ચિત્રો જેવી ભેદી, રંભા રંભા તું મનોજની કંપની છોડી દે, આવી બધી કવિતા. મનોજ એમનું બહુ પ્રિય પાત્ર, એમની બધી વાર્તા મનોજનું વેર ને વાટકી ને બધા મનોજ ને સવિતા ને સવરી ને બધા એના એકદમ પેક પાત્રો બધા. હવે એમના સંગ્રહ વાર્તાને એક જ પ્રકાશિત થયો, મગનભાઈનો ગુંદર. બીજો જે ફોરેન શોપ નામનું જે વાર્તા સંગ્રહ હતો એ પ્રીમિયમ એડિશન હતી, એટલે કે એની બહુ મર્યાદિત 50 કોપીઝ હતી, 50 કોપી. એ સિવાય પુસ્તક એમનું મોજીલા મણીલાલ નાટક થયું, અને એક નાટક એમણે સંજ્ઞામાં લખેલું, વાડીલાલ ડ્રેસવાળા યાની કુકરમોની કહાણી, એ ગ્રંથસ્થમાં હતું. એટલે જયેશભાઈ અમને મળ્યા, પણ જયેશભાઈ કેવી રીતે મળ્યા એની પણ વાત કરવા જેવી છે. ભાઈ મિહિર વલ્લભ કાકાનો ભત્રીજો, એણે પ્લીઝ ઉભા રહો. એણે એક ભેદી સંપર્ક શોધ્યો ઇન્ટરનેટથી. એક ભેદી સંપર્કનું નામ બ્રાયન વેઇનસ્ટાઈન, અમેરિકાના ભૂપેનના જબરદસ્ત ચાહક, અને લગભગ 95 થી એ નિયમિત દર વર્ષે ભારત આવે, ભૂપેન સાથે રહે, ભૂપેનને મળે, એના ચિત્રો જુએ, ખરીદે નહીં, જે પોસાય એ ખરીદે. હવે એ બ્રાયનનો અતોપતો નીરભાઈ મેળવી હતો, એટલે પછી અમે ફટાફટ મેલ કર્યો, એટલે બ્રાયને લખ્યું કે હું આવું છું, આપણે મળીએ. એટલે ડિસેમ્બરમાં એ આવ્યા, એટલે તેમનું ઉતરવાનું ઠેકાણું નક્કી હોય, એટલે હોટેલ એલિટ સુબા ફતેહગંજમાં. આપણે બધા મળવા ગયા, હું ને અમરીશભાઈ. પછી અમે બ્રાયનને કહ્યું કે તમારો ઇન્ટરવ્યૂ કરવો છે. હા ચોક્કસ, એ તો બહુ રાજી થાય કે યાર તમે સરસ કામ કરો. પછી અમે સામેથી કહ્યું કે તમે ભૂપેનનું કામ કરો છો, ગુજરાતીમાં કરો છો, તો મારું પણ કંઈક બને છે, મારે કંઈક આપવું છે. એટલે એમણે 50,000 રૂપિયા આપ્યા. અમે માગ્યા નથી, પણ એમણે કહ્યું તમે ભૂપેનનું કામ કરો છો તો મારે આપવું જોઈએ. એ બ્રાયનભાઈનું ફાઇન આર્ટ્સમાં વક્તવ્ય હતું ભૂપેન વિશે. એટલે એમણે કહ્યું કે તમે આવો સાંજે, હું તમને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરું, અને પછી અપીલ કરું કે ભાઈ ભૂપેન પર આ લોકો કામ કરે છે, તો જેને કંઈ હોય તો મદદ કરે. એટલે અમે ગયા. બ્રાયનનું લેક્ચર બધું ફાઇન આર્ટ્સ ને એની પર એટલું બધું ચાલ્યું કે અમરીશભાઈના નસકોરા મને સંભળાય. એટલે પછી વધારે પડતા પેલા બોલવા લાગે, એટલે એમને જગ્યા અમરીશભાઈ આપણે આપણું કામ પછી જ. પછી બ્રાયને કહ્યું કે ભાઈ આ બંને ભૂપેન પર કામ કરે છે અને જેને પણ કંઈ એમનો સંપર્ક કરી શકે. એટલે એ કાર્યક્રમ ભાઈ જયેશ ભોગાયતા, આપણા ગુજરાતીના બહુ ઉત્તમ અધ્યાપક, એ અમને મળવા હતા. અને કહ્યું હું જયેશ ભોગાયતા, તથાપિ મેગેઝિન વગેરે વગેરે. પછી કહે કે બોલો હવે શું તમને આપવું છે. એટલે આમ થોડું એકદમ અમે માગ માગે છે આપવું વાળી એમાં હતા. જયેશભાઈએ એમના અંગત સંગ્રહમાંથી એવી વસ્તુ આપી અમને. એમણે પોતે ભૂપેનની વાર્તાઓનું વિવેચન કર્યું. હવે અમે તો એવું સાંભળતા આવેલા ભૂપેને બહુ ઓછું લખ્યું, એની કોઈ ગણતરી નથી, અને આ તો એનું વિવેચન મળ્યું. પછી એમણે એવા ટાઇટલ્સ આપ્યા અમને જે ભૂપેને તૈયાર કરેલા. સુરેશ જોશીના ઘણા પુસ્તકો અહીંયા જોઈ શકાશે, તેમાં ટાઇટલ 2 અને 3 પર મૂક્યા છે કેટલાક. એટલે આવી બધી વસ્તુઓ જયેશભાઈએ આપી અને પુસ્તકની સમૃદ્ધિમાં વધારો કર્યો. એટલે આ પુસ્તકમાં મેં એક ખંડ આખો ભૂપેનના લખાણો વિશેનો રાખ્યો, કે જેમાં એમની કવિતા પણ હોય, એની વાર્તાની વાત હોય, વાર્તા તો ઓલરેડી બીજી કઈ પણ એની વિવેચનો છાપ્યા છે. અને એ બધી વસ્તુઓ, એટલે બને એટલા પાસા અમે એને આલેખવાનો પ્રયત્ન કર્યો. અને એને દેવતા બનાવવાને બદલે માનવ જેવા લાગે એવો અમારો પ્રયત્ન છે. તો દરેકને લાગે કે હા આ એક સરસ માણસ છે, અથવા તો સરસ પણ નહીં, આ એક માણસ છે. કારણ કે સરસ તો એમાં પાક ચૂનો આપણો વ્હાઇટ વોશ કરવો પડે.
અને ભૂપેનભાઈને જ ના ગમે, પહેલી એ જ રિજેક્ટ કરે કે આવી ના હોય મારી બાયોગ્રાફી. એટલે મૂળ વાત એ એટલે હું જે કહેતો હતો કે આ પુસ્તક કોના માટે હોઈ શકે, તો આ પુસ્તક શેખ સાહેબ અને અતુલભાઈ અને નવશીલભાઈ વાંચશે તો મને બહુ આનંદ થશે. પણ આ પુસ્તક એવા લોકો માટે છે જે ભૂપેનને બહુ ઓછું ઓળખે છે અથવા જરાય ઓળખતા નથી અને એમને એક અલગાઈ જુદી પ્રકારની વ્યક્તિની જીવન યાત્રામાં રસ પડે, એવા લોકો માટે આ પુસ્તક છે. અને 9 વર્ષ આ પુસ્તકને પૂરું થતા થયા. એટલે અમરીશભાઈની ધીરજને ધન્યવાદ છે કે એમણે એક પણ વાર જરાય કઠણ સ્વરે મારી જોડે પઠાણી ઉઘરાણી કરી નહીં. બાકી તો લોકો 6 મહિનામાં કે ભાઈ કેટલે આવ્યો યાર. એટલે એ હદે કે ભૂપેનનું કામ કરતો હતો હું. એટલે મહેન્દ્ર દેસાઈને મળવું પડે. મહેન્દ્ર દેસાઈ તો હતા નહીં, એટલે એમના પત્ની ભાનુબેન દેસાઈ સાથે મુલાકાત ગોઠવી. તો ભાનુબેન દેસાઈ સાથે મુલાકાત કરી અને ભાનુબેનને મેં બધા સવાલ જવાબ કર્યા અને ભાનુબેનના મનમાં જુદી ટ્રિગર થઈ. એમને થયું કે યાર મહેન્દ્ર દેસાઈનું કામ કરાવવા જેવું છે બાયોગ્રાફી. એટલે એ મીટિંગ પછી મને કહે કે આપણે મહેન્દ્રભાઈનું કરવું હોય તો કેવી રીતે, શું કેમનું સ્વસાધનનો સંઘર્ષ. એટલે એક પેલું થર્ડ આવડે નહોતો પણ ડાળી પછી આ જુદી ફૂટી. એટલે એ પુસ્તક તો 2018માં લખાઈ ગયું, વિમોચન થઈ ગયું અને એ વાતને આજે 7 વર્ષ થયા. તો આવા પરિણામ એમાં મળતા ગયા. પણ આ અડીખમ એટલે આપણે મને એવું ના કહ્યું તમે મારું છોડીને બીજાનું કેમ લખો. એટલે આવા મિત્રો બહુ જૂજ હોય છે અને એ જૂજ હોય મિત્રો ત્યારે આવી બાયોગ્રાફી લખાતી હોય. એટલે બાયોગ્રાફીના હું વખાણ જરાય નથી કરતો, વખાણ કરાય જ નહીં કદી, કારણ કે એમાં હંમેશા અધૂરોપોથી ભરપૂર જ હોય. પણ એક જુદા માણસની જુદી જીવનયાત્રાની સફર એમાં સૌને રસ પડે તો ઘણું છે. હિતેશભાઈ અને કમલભાઈની વાત તો કરવી જ પડે, કારણ કે અમે પહેલી વાર અમને એક પાત્ર તરીકે મળવા આવ્યા. અમને એવી ખબર નહીં કે સર્જનમાં આ પુસ્તકનું લોન્ચિંગ થાય. અમારા માટે તો એક ભૂપેનના જીવનમાં આવેલા કેરેક્ટર્સ હતા. એટલે અમે અમુક સુધી વાત કરી, પછી અમને કહ્યું કે આ વખતે હું મુંબઈ ગયો એટલે તમે કમલભાઈ મળે, અમે કમલભાઈ મળે. એ પછી એ મુલાકાત થઈ હશે, પુસ્તકમાં તારીખ છે આપણી. એટલે એમણે કહી દીધું કે તમારે આ પુસ્તક માટે કશા પણ પ્રકારની જરૂર હોય તો તમારે વિના સંકોચે મને કહેવા. કશા પણનું ગુજરાતી થાય આર્થિક. બહુ સીધી વાત છે. એટલે અમને તો એમ કે બરાબર છે, આવું તો બધા ઘણા કહેતા હોય છે, પણ એ આજે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સ્ટક ટુ હિઝ વર્ડ્સ. એટલે હવે પુસ્તક પૂરું થયું એટલે પછી પ્રકાશન ભૂમિકામાં આવ્યું. તો ભાઈ પ્રકાશક કોણ? સાર્થક પ્રકાશન પ્રવેશ આવેલો છે. સાર્થક પ્રકાશન આખી તૈયારી બતાવી કે ભાઈ આપણે કરીએ. હવે એવું છે કે સાર્થક પ્રકાશન મારા પુસ્તકો પ્રકાશિત કરે એવું કંઈ આપણું મારો ભાઈ જ છે. એટલે મારું પુસ્તક કરે એવું હોતું નથી, કારણ કે હું તો વર્ષમાં કેટલાય પુસ્તક લખતો જીવન ચરિત્રમાં, અને એમાં કંઈ સાર્થકને હું નાખતો નથી. તો આ ભૂપેનનું કામ એમણે જોયું એ લોકોએ અને બીજા કાર્તિકભાઈ, અને એમને લાગ્યું કે આ આપણે કરી શકીએ એમ છે. એટલે અમે આખી તૈયારી બતાવી. એટલે એ લોકો ફરી પાછા હિતેશભાઈનો અમે સંપર્ક કર્યો કે હવે પુસ્તક થયું છે અને અમે એટલે હિતેશભાઈ ત્યારથી ફરી વાર એમણે પેલું એ વખતે કંઈ પણ કહ્યું, આ વખતે શુદ્ધ ગુજરાતીમાં કહ્યું કે આનો બધો ખર્ચ મારો. આ વખતે અમે બહુ શુદ્ધ ગુજરાતી, કારણ કે અમે સમજ્યા નહોતા આવ્યો. એટલે ફરી અમે આમ બેઠો આવું કોઈ પૂછે આપણે ગભરામણ થાય ને બધો ખર્ચ એટલે શું. એટલે એમણે કહ્યું કે જુઓ ફલાણું ઢીકણું આ તે, અને એમ કે છેલ્લે હાઈ બરાબર ચલો. તો આવા અનેક મિત્રો જોડાયા અને આવી અનેક આરો અવરોવાળી સફર પછી છેવટે આ પુસ્તક આજે આપ સૌ સમક્ષ પહોંચી રહ્યો છે અને ખૂબ આનંદ છે. અને મારા ઘણા મિત્રો આવે છે, મનીષ આવે છે, સુધીરભાઈ આવે છે, વેલકમ સર, અને કિરણ જોશી, કિરણબેન, ફાલ્ગુનીબેન બધા આવે છે. એનો આનંદ વ્યક્ત કરું. રાજેશ પારેખ છે, મેહુલભાઈ છે. એટલે
એટલે આ બધા ચિરંતનભાઈ છે પત્ની અને યશિતાબેન મારા જે એન્કર છે એ તો ઠીક હવે અમારે 2-3 દિવસની જ ઓળખાણ છે. અમારે મૂળ તો ભરતભાઈ નામ હતું. એટલે આ બધા પરિવારજનો વચ્ચે આ એક પુસ્તક વિમોચન થાય છે એનો ખૂબ આનંદ છે અને મારી સફરની વાત અહીંયા પૂરી કરું. Now, I would like to invite Amrish Bhai, whose family shared a deeply personal connection with Bhupen Khakkar. Amrish Bhai's father, Vallabh Bhai contractor, was such a close friend of Bhupen Khakkar that Vallabh Bhai stated, and I quote, "ભૂપેન ઠક્કરે મને ઘણી મદદ કરી છે, એક સ્નેહીજન કરતાં પણ વધારે મારી કાળજી લીધી છે. એટલે મારા વારસોને જણાવું કે તમે બધા એની સાર સંભાળ લેજો અને જરૂરી મદદ તથા તેમની સલાહ સૂચનો મેળવશો." Their friendship was so profound that Vallabh Bhai's face appears in many of Bhupen's paintings. After Vallabh Bhai's passing, aiding Bhupen asked, "Vallabh ને કેવડાવી દીધું છે ને?" And remarkably, just after a week, Vallabh Bhai's departure, Bhupen too passed away, as he had left to meet his dear friend. It was Amrish Bhai, the youngest son of Vallabh Bhai, who conceived the idea of this book as a tribute to the extraordinary friendship between his father and Bhupen Khakkar. Please welcome Amrish Bhai. પરાગ જો અંતરમાં હશે તો કુલ કદી પ્રાપ્ત થશે. મનોરથો સ્વપ્નમાં હશે તો કાર્ય રૂપે સિદ્ધિ રૂપે જ જન્મશે. મનમાં ઈચ્છેલું બધું કોને સરળતાથી મળે છે? બધું દેવને આધીન હોય છે. મને પણ એ જ કૃપાથી આ શક્ય બન્યું છે. સૌથી વધુ ખુશી આનંદ મને છે મારું સ્વપ્ન સાકાર થયું. હું તો માત્ર નિમિત્ત બન્યો છું. મારા પિતાજી વલ્લભભાઈ કોન્ટ્રાક્ટર અને ભૂપેન ખક્કર એટલે જીગરજાન દોસ્તો. પપ્પાને ચિત્ર સાથે કશી લેવા દેવા નહીં, જ્યારે ભૂપેન કાકા માટે ચિત્ર એ જીવન. પણ બંનેની દોસ્તીમાં એ ક્યારેય આડે ન આવે. વડોદરાના લાડવાડા અમારા ઘરે ભૂપેન કાકા એક અરસામાં લગભગ રોજ સાંજે આવતા લેન્ડ્રેટા સ્કૂટર લઈને. પપ્પા અને એ બંને બહાર જતા, આંટો મારી, આઈસ્ક્રીમ ખાય. કદીક મોડું થાય તો મારા મમ્મી વિદ્યાબેન અકળાતા. હું ભરૂચ નોકરી કરતો હતો ત્યારે મારે ઘરે પણ ભૂપેન કાકાને મારા પપ્પા અઠવાડિયું રહ્યા હતા. મારા પપ્પાએ અને તેમની પાછળ ભૂપેન કાકા એટલી બધી સુખદ યાદો એવો મૂકીને ગયા હતા કે એ સતત ભાગવે કરવાનું મન થાય. તેની તસવીરો, કાર્ડ, કેટલોગ અને પત્રો, બીજી કેટલી ચીજ વસ્તુ, આ બધું સચવાઈને એક પેટીમાં બંધ હતું. પણ તેનું શું કરવું એ વિચાર્યું ન હતું. લગભગ 2013-14ના અરસામાં જાણીતા પત્રકાર ઉર્વિશ કોઠારી, એમના ભાઈ વિરેનભાઈના, જીએનએફસીમાં ભરૂચ ખાતે બુક લવર્સ મીટમાં વક્તવ્ય માટે આવેલા. દર મહિનાના ત્રીજા ગુરુવારે અમારે બુક લવર્સ મીટ થાય. એમાં હું બેકબોન જેવો હતો અને ત્યાં આગળ પડી થોડું કામ કરતો હતો. તેમની સાથે મોટાભાઈ બીરેન કોઠારી હતા. બીરેનભાઈ સાથે મારો પહેલો પરિચય એ દિવસે થયો. મારી કંપનીમાં કામ કરતા દેવેન્દ્રભાઈ ગોહિલ તેમના અને મારા કોમન મિત્ર નીકળ્યા. થોડા વખત પછી દેવેન્દ્રભાઈએ મને ક્રાંતિકારી વિચારક નામનું એક પુસ્તક વાંચવા આપ્યું, જેનું લેખન સંપાદન બીરેન કોઠારી એ કર્યું હતું. વડોદરાના વિચારક પ્રોફેસર રાવજીભાઈ પટેલ મોટાની એ જીવનગાથા હતી. બહુ રસપૂર્વક એ પુસ્તક હું વાંચી ગયો. એ વાંચતા મારા મનમાં જાણે કશું ગોઠવાતું જતું હતું. પુસ્તક પૂરું થયા પછી મને થયું કે ભૂપેન કાકા વિશે આવું પુસ્તક કરીએ તો કેમ. મેં સીધો બીરેન કોઠારીને ફોન જોડ્યો અને વાત કરી. મેં ભૂપેન કાકા વિશે પુસ્તક લખવા વિશે જણાવ્યું. એટલે તેમને આશ્ચર્ય થયું. તેમને પૂછ્યું કે એ તમારા શું થાય. મેં ફોનમાં થઈ શકે એટલી વાત ઉકાળમાં કરી અને વડોદરાની મુલાકાત દરમિયાન તેમને મળવાનું નક્કી કર્યું.
વ્યવસાયિક ચરિત્ર લેખનના ક્ષેત્રે વિશે મને કશી જાણ નહોતી. મને એમ કે ચરિત્રકાર એટલે પોતે પોતાની માટે પુસ્તક લખે અને પ્રકાશક એને પ્રકાશિત કરે. બિરેનભાઈ સાથે ફોન પર વાત થતી ગઈ એમ એમને મને આખી કાર્ય પદ્ધતિ સમજાવી. અમે વડોદરામાં મળ્યા પણ ખરા. તેમના આગ્રહથી મારા મિત્ર અને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ ભરત પરીખ સાથે તેમના ઘરે ગયા. તેની સાથે ચરિત્ર લેખનના વિવિધ પુસ્તકો બતાવ્યા અને તેની સમજણ આપી. અમે નક્કી કરી લીધું કે આ મામલે આગળ વધવું છે. બિરેનભાઈએ પુસ્તકની રૂપરેખા તૈયાર કરી, જેમાં વિવિધ વિગત મળતી જાય એમ પરિવર્તન અવકાશ હતો. બહુ ઉત્સાહપૂર્વક અમે કામ શરૂ કર્યું. ભૂપેન કાકાના ઘેર ગયા અને લેખાભાભી તેમજ અનુપ દિવેટિયા એમના મામા ત્યારે સાથે એમને ટેક કેર રાખતા હતા. એ પછી ગુલામ મોહમ્મદ શેખ સાહેબને મળ્યા. બીજા પણ અનેક લોકોને શોધીને મળતા ગયા. પુસ્તકમાં ઘણો વિલંબ થયો છે એ હકીકત છે, પણ ભૂપેન કાકાને વધુ ઓળખવા માંગતા લોકો માટે આ પુસ્તક બહુ ઉપયોગી થઈ પડશે એમ અમને લાગે છે. આ પુસ્તક સહકારણ મારા પપ્પાને ભૂપેન કાકાની દોસ્તીને અર્પણ કર્યું છે. સ્વાર્થ સિવાય સંબંધ ન રાખવાનું વલણ એ આજકાલનું નથી, એ દરેક યુગનું લક્ષણ છે. આવા પણ સંબંધ હોઈ શકે એ દર્શાવવાનો પુસ્તકનો મુખ્ય હેતુ છે, જેથી માનવનો માનવમાં વિશ્વાસ જળવાઈ રહે એમ કહી શકાય. બંનેની દોસ્તીનું તર્પણ એટલે આ પુસ્તક. કેવલ ચિત્રકલામાં જ નહીં, માનવ માત્રમાં રસ ધરાવનાર સૌ કોઈને આ પુસ્તક પસંદ આવશે એવી અપેક્ષા સીવું છું. અત્યારે આ હોલમાં મારા પપ્પાને ભૂપેન કાકા બેઠેલા હશે એવો અહેસાસ થાય છે. તેઓ ખૂબ હસતા અને મલકાતા ખુશી આનંદ વ્યક્ત કરે છે કે આપણા 23 વર્ષ પછી અમારા પુસ્તકનું વિમોચન આ મૂર્ખા લોકો કરી રહ્યા છે. એમને છુપા આશીર્વાદ અમને પાઠવે છે. ધીરજપૂર્વક વિવિધ લોકો પાસેથી મળતી જતી માહિતીને એકઠી કરી તેને વાંચન સમક્ષ રીતે આલેખવા બદલ શ્રી બિરેનભાઈનો આભાર માનવો એટલો ઓછો છે. શ્રી બિરેનભાઈ આ પુસ્તક લખવામાં, માહિતી એકઠી કરવામાં ખરેખર ખૂબ જ મહેનત જહેમત લીધી છે. ઘણું ઝીણામાં ઝીણી વિગતો સાંભળી છે, લખી છે. પોતે ભૂપેનમય બની ગયા હતા. તેઓએ ઘણી નિષ્ઠાપૂર્વક પ્રમાણિકતાથી આ બે મિત્રોને શબ્દદેહ જીવંત કર્યા છે. આ પુસ્તક લખીને તેમનો જેટલો આભાર માનીએ તેટલો ઓછો છે. આ પુસ્તકમાં વિવિધ તબક્કે જે સ્નેહીઓ મદદરૂપ થયા એ સૌનો પણ આભાર. સાર્થક પ્રકાશન દ્વારા આ પુસ્તક પ્રકાશિત થઈ રહ્યું છે તેના શ્રી કાર્તિકભાઈ અને શ્રી ઉર્વિશભાઈ કોઠારીનો આભાર. સાવ ટૂંકી મુદ્દતમાં પણ ભૂપેન કાકાના પ્રત્યેને સ્નેહને વશ થઈ અને અતિથિ વિશેષ પદને નિમંત્રણ સ્વીકારનાર શ્રી પ્રમોદભાઈ શાહ, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, હું તેમને પ્રમોદભાઈ દાદા કહું છું. 89 અને એમને તરત જ અમે વાત કરી અને તરત સ્વીકાર લીધો કે હું આવીશ. અને એમના અસૌ સુધાબા એ પણ એમને પણ મંજૂરી આપી, અત્યારે હાજર છે. આ કાર્યક્રમનું સમગ્ર આયોજન સમેચાલીને પોતે માટે લઈ લેનાર ગીતેશભાઈ રાણા, નચિકેતાબેન અને રોશની રાણાને ધન્યવાદ. કમલભાઈ રાણાનો પણ વિશેષ આભાર. એમને અમને કહ્યું હતું કે તમારે અમારી કંઈ પણ આર્થિક જરૂરત હોય તો પણ મને કહેજો, હું આપવા તૈયાર છું. આપણે એમનો કશો ઉપયોગ કર્યો નથી. સંચાલનની જવાબદારી નિભાવનાર ઈશિતાબેન પરીખ ને ધન્યવાદ. ભૂપેન કાકા પ્રત્યેનો પ્રેમનો પરિચય આપતા આપ સૌ અહીં ઉપસ્થિત રહ્યા એ બદલ આપ સૌને પણ ધન્યવાદ પાઠવું. અમરીશભાઈ, પેલા ભૂપેનભાઈ અને વલ્લભ મળ્યા તે વાત કરો ને આપણે. સુરત કેવી રીતે મળ્યા? પહેલી વખત જ્યારે મળ્યા ને એ બહુ સાંભળવા જેવી વાત. રસ્તામાં એકદમ જ મળ્યા હતા અને કે ચહેરાને કેટલા વર્ષોથી શોધી રહ્યા હતા.
મારા પપ્પા બિલ્ડિંગ કોન્ટ્રાક્ટરનું કામ કરે એટલે કામ છે તે ભરૂચ ચાલે, સુરત ચાલે, નવસારી ચાલે, વડોદરા ચાલે. તો સુરતમાં હવે આ એસએસજી હોસ્પિટલ જેવી સુરતમાં પણ એક ગવર્મેન્ટની હોસ્પિટલ હતી અને એનું ઉદ્ઘાટન મોરારજી દેસાઈ કરેલું. તો એ લોકો ભૂપેન કાકાને ટ્રેનમાં ચડવું અને મારા બાપાને ઉતરવું. તો એકદમ મારા પપ્પાને જોઈ અને ઓ વલ્લભ કરીને એમને ઊભું પાડ્યું. મારા પપ્પા વિચાર કરે હું મને ઓળખતો નથી, આ કોણ છે? અને ભૂપેન કાકા તો એમના પહેરવેશ એવો કે ઓવરકોટ પણ પહેરેલું હોય, ગરમી હોય તો આ દિવસોમાં પણ પહેરે વિના સપોર્ટ, પાટુના પણ ગમે તેમ પહેરેલું હોય, કોઈ મેચિંગ કે કશું એટલી ચિંતા ના કરે, લગર વગર કપડામાં જ હોય. એટલે મારા પપ્પા વિચાર કરે આને ઓળખતો નથી, જાણતો નથી, વલ્લભ કરતા તો સેટ નથી ગયા. એમને જવાનું વાડીવાનું એવું છતાં સ્ટેશન ઉપર સુરત સ્ટેશન ઊભા રહેતા આગળ ચાબા પીધી અને પછી વાત કરી કે તો તને વલ્લભ કેટલા વર્ષોથી શું પૂછ્યું? આ એમની શરૂઆતનો પહેલો ગો. અને પછી એ ધીમે અમારે ઘેર લાડવાડ આવતા થયા. એક વાત, પુસ્તકનું બેક ટાઇટલ છે અહીંયા જોઈ શકો છો. એટલે આ બંનેની મૈત્રી એવી હતી. આ ટિમોથી હાયમન જે અમેરિકન આર્ટિસ્ટ હતા એમણે ભૂપેનભાઈ અને વલ્લભભાઈનું દોરેલું ચિત્ર છે. એટલે આમની મૈત્રીની સુવાસ અનેક એટલે પૂરા કલા જગતમાં અમે તમારા પણ અહીં દોરેલું ચિત્ર એમાં પણ બંનેની મૈત્રીને દોરી. ચિત્રલેખામાં લેખ બી આવ્યો હતો. ચિત્રલેખામાં પણ આવી. એટલે આ સહકારણ અમે આ ટિમોથી હાયમનના ચિત્રના બેક ટાઇટલ પર સ્થાન. Thank you, Amrish Bhai, for sharing wonderful memories with us. Anybody would like to share any personal memories about Bhupen Thakkar? For 2 to 3 minutes, please. We can start with Kamal Bhai Rana, yes. અહીંયા આવો ને આપણે. અહીંયા પણ સર ભૂપેનભાઈ સાથે હું હોઉં કે હિતેશ હોઉં, અહીંયા બેમાંથી કોઈ બી હોય અમને કરે તો કંઈ પણ બનાવતા હોય તો અમારી નજર સમય બનાવતા હોય, બેઠા હોય તો કોઈ વાર હું એકલો કંઈક મારો મધરે કંઈ ખાવાનું બનાવે તો હું આપવા જ હોય, જેમ ફેવરિટ હોય છે હું એકવાર આપવા ગયેલો તો હું ત્યાં બેસું, ઘણી વાર વોટર કલર કરતા હોય, વ્હાઇટ કલર કરતા હોય, હું ઓબ્ઝર્વ કરું. હું ફાઇન પેઇન્ટિંગ કરું છું, હું બી આર્ટિસ્ટ ફાઇન આર્ટ્સ કરું છું ને હું એમની સાથે બેસો કલાક અડધો કલાક સુધી ખાલી ઓબ્ઝર્વ કરવાનું કે આ શું કરે છે, કેવી રીતે કરે છે. આખું પેઇન્ટિંગ પૂરું થઈ જાય અને લાસ્ટ 10 મિનિટનો એ જે કામ કરવાની સ્ટાઇલ છે એ 10 મિનિટમાં એ એવું કરે કે 50% ચામ પેઇન્ટિંગનો બદલાઈ જાય. એ મેં ઓબ્ઝર્વ કરેલું હતું વર્ષોથી. મેં એક દિવસ ભૂપેનભાઈને એક ટ્રીટમેન્ટ કરી વોટર કલરની અંદર, મોટું વોટર કલર હતું, 50% ચામ બદલાઈ ગયો. મેં ભૂપેનભાઈને મેં કહ્યું બહુ વખતે ઓબ્ઝર્વ કરું છું તમારો પેઇન્ટિંગ, તમારું લાસ્ટ 10 મિનિટની ટ્રીટમેન્ટથી 50% પેઇન્ટિંગનો ચામ બદલાઈ જાય છે. મને કે તારી વાત સાચી છે. એ વસ્તુ મારા જીવનમાં મારા પેઇન્ટિંગ મને અત્યારે કામ નાખે છે. હું જેટલા બી પેઇન્ટિંગ ફાયર પેઇન્ટિંગ કર્યા છે ભૂપેનભાઈની અગરબત્તી કરીને પેઇન્ટિંગ ચાલુ કર્યું છે અને પૂરું કર્યું. જ્યારે મારો પેઇન્ટિંગ આખો મને કેવું પેઇન્ટિંગ જ્યારે હું મારું પેઇન્ટિંગ કરતો હોય દરેક આર્ટિસ્ટને એક સ્ટેજ એવો આવે પેઇન્ટિંગમાં હવે આમ કરું કે આમ કરું કન્ફ્યુઝ થઈ જાય. લાસ્ટ એક સ્ટેજ એવું આવે જ્યારે કોઈ બી પેઇન્ટિંગ આપતા હોય બનાવતા હોય એક સ્ટેજ એવું જ આવે કે તમે આવું કરો તો સારું લાગશે કે આમ બગડી જશે, આમ કરો તો સારું લાગશે. એ જે પીરિયડ મારામાં આવે એ ટાઈમ ત્યારે ભૂપેનભાઈને હું યાદ કરું છું. ત્યાં કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો ભૂપેનભાઈ શું કરું તો સડનલી વિચાર આવે કે આવું કરું તે બરાબર જ હોય. એટલે મારા પેઇન્ટિંગમાં મને એડવાન્ટેજ મને અત્યારે મળે છે. ભૂપેનભાઈ સાથે હું ઘણી વાર પાંડુની હજુ સુધી વાત થઈ નથી આની અંદર. એની સાથે બી પાંડુ અમેરિકા હવે ભૂપેનભાઈ કોઈ ફોરેન કન્ટ્રીમાં ગયો, લંડન ગયો, સિંગાપોર ગયો હોય, આવે એક વાર હું ગયેલો ઘરે બેગ ખોલીને બેઠેલા પાંડુના છોકરાઓ છોકરી તારા માટે આ લાવ્યો છું, તારા માટે આ લાવ્યો છું, દાદા મારા માટે શું લાવ્યો છું, તું તો કે આ લાવ્યો છું. ભૂપેનભાઈ એમને શું કહે મારા દેખતા કે હું આ તમારા માટે તો હું કરું છું. આ નાનો છોકરો પાંડુ એટલે એમનો સર્વન્ટ હતો, નાનો હતો ત્યાંથી બોમ્બેથી અહીંયા આવ્યો હતો.
એના માટે કોઈ વાર હું જઉં સ્કૂલ એમની ઘરે તો 5 છોકરાને ભણાવે, લેસન કરાવડાવે, ચલો બુક ખોલો, શું લેસન આપ્યું છે ટીચરે, ચલો આ લખો, આ કરો. લેસન પૂરું થઈ જાય હું ત્યાં પેન્ટિંગ બી ચાલુ જ હોય, વોટર કલર આ શીખવાડતા ત્યાં બેઠો, દાદા મારે આજે આઈસ્ક્રીમ ખાવું છે, કયું ખાવું છે, હરીબો ચાલો સાંજે હું લઈ જઈશ. દાદા મારે કમાટી બાદ જવું છે, પેલી છોકરી છે, પોતાના આવતા રવિવારે લઈ જઈશ. એ છોકરાઓ સાથે જે એટેચમેન્ટ હતો છોકરાના સર્વન્ટના, હું વિચાર કરું મારા છોકરાને બી આપણે શીખવાનું છે. એટલે ભૂપેનભાઈ નો કહેતો કે તમે જે કરો છો હું મારા છોકરાને બી હું નથી કરી શકતો. ભૂપેનભાઈના લાસ્ટ 3 days એ મને જિંદગીના બહુ ખરાબ પ્રસંગ જોયા એવા હતા. જીતેશના ફોન આવ્યો મારો 4 દિવસ પહેલા. જીતેશ બહારગામ જવાનો હતો. હું બહારગામ છું, ભૂપેનભાઈનો ફોન આવે છે કે મારી સાથે કર્યો હોય ઘરમાં એટલા ભાગી. હું જીતેશ કે તું રહેશે? હા ભાઈ હું રહીશ. સવારે 8 વાગે બેઠો ભૂપેનભાઈને ત્યાં હું ખાતો નથી, બપોરે જમતો નથી. ઘરે જવું તો જમું, 5 ગ્લુકોઝ મારો બેગમાં હોય, એક પેકેટ ખાવા એટલે મને ભૂખ ના લાગે. હજુ પણ ભૂપેનભાઈ તમે 4-5 5 ગ્લુકોઝ લઈને સવારે 8 વાગ્યાથી બેઠો હોય, રાત્રે 7-8 વાગ્યા ઘરે જવું. એ જે 3 દિવસનો જે પ્રસંગ છે એમના જે મિત્રો છે બધા કોઈ બી જે નજીક ના હશે એમના ફ્રેન્ડ કે બધા, મેં 3 દિવસમાં કોઈનો ફોન આવતા જોયો નથી કે ભૂપેનભાઈ તમારી તબિયત કેવી છે, કોઈ રિંગ જ નથી વાગે. ભૂપેનભાઈ મને કહે કમલ આ ડોર ખોલ, મારે તને પેન્ટિંગ બતાવવા છે. વોટર કલર આપી દીધી હતા, ખોલ્યું, મને કહે આ બીજા ડોરમાં ઉપર જ પેન્ટિંગ છે. કેન્સરનું લાસ્ટ સ્ટેજ હતું તો બી એમને ખબર હતી કે મારું પેન્ટિંગ બીજા ડોરના ઉપર છે. 3 પેન્ટિંગ કર્યા, જોયા મેં, બતા કેવું લાગે છે. એટલે તો મેં કહ્યું સર સહી નથી એના પર, આટલા સરસ પેન્ટિંગ મળે તો સહી કેમ ના કરી શકે? વોટર કલર બ્રશ બાજુમાં પડેલું, એમનાથી ઉઠાઈ નહીં, ઉચકીને મેં ઉઠાડ્યા. એ ટેકર એક હતો ઘરમાં, એ સાથે બીજો ઘરમાં ભાભી 3 પેન્ટિંગ પર સહી કરાવડે. મને કઈ કેવું લાગે પેન્ટિંગ? તો સાહેબ આ 2 સરસ છે, આમાં મજા નથી આવતી. ભૂપેનભાઈ સાથે હું ને હિતેશ એ બધી ચર્ચા કરતા હોય. ભૂપેન કટકા અમને પૂછે બી ઘણી વાર, હિતેશ એ પૂછે આ કેવું લાગે સર, આમાં કઈ ઇન્ટરેસ્ટ નીકળવા જેવું છે કે ના બરાબર છે. મેં એવું કીધું કે આ સર આમાં મજા નથી આવતી, આ પેન્ટિંગ 2 સરસ છે. મને કે તારી વાત સાચી, મને બી આ નહીં ગમતું. મને કે પછી પાછા ડોરમાં મૂકી દીધો. રાજ કપૂરના બીજે દિવસે કે ઉઠ્યા હશે પાછા, ઉઠે ઊંઘી જાય, હું બુક વાંચે કરું, ટાઈમ પાસ કરું એવી રીતે. મને એમને ખુશ રાખવા, મને ખબર હતી કે એકદમ ખરાબ સિચ્યુએશન હતી. 3 દિવસ રહે, કોઈ એમને મળવા આવ્યું નથી બોર્ડરમાંથી. સવારે રાત સ્વપ્નની વાત કરો એ પછી એ બધી આવશે એવી વાત છે કે તમને થાય કે આ કમલભાઈ નસીબદાર છે. પછી રાજ કપૂરના મને કે કમલભાઈ પિક્ચરના ગાયન જોવા મૂક્યો નથી, પણ રાજ કપૂરના જૂના ગાયનો જોયા, ખુશ થાય તો હું વધારે ખુશ થાઉં કે આ હસે છે. મને આનંદ મળે એને જોઈને. તો કેવું ગાયન પૂરા થાય બધા કેવું મજા આવી ગયા સર. મને કે ભૂપેશભાઈ તો મને જ મજા આવી ગયા આમ તેમ. એટલે આવી બધી જે 3 દિવસ વાત થઈ ગઈ એ મારા જીવનમાં બહુ અગત્યની હતી. હું નસીબદાર કે આ 3 દિવસ એમની સાથે મને રહેવા મળતું. પછી છેલ્લા દિવસ મેં ભાભીને કીધું, ભાભી બી તાવ આવતો હતો, ભાભીને બી આ દવા બધે ના ત્યાં એ લોકો હતા નહીં. ભાભીને મેં આ તાવ છે, જુમ્મરને ફોન કરો, બોલાવો ને હોસ્પિટલાઇઝ કરું ને. બીજે દિવસે નજીક હોસ્પિટલાઇઝ કરશે. પછી હોસ્પિટલાઇઝ કર્યા, હું ને હિતેશ મળવા ગયો. બપોરનો ટાઈમ થયો હશે, ખબર ને 11:30-12 એવું કંઈ થયું હશે. ગુલામ શેખ એમના ફેસ પાસે ઉભેલા હતા.
મામા બેઠેલા હતા, આનંદ મામા, હિતેશ ગુલામભાઈ શેખ સર હતા એની સાથે ઉભેલો, ભૂપેનભાઈનો કેસ હતો ત્યાં, તો હું ભૂપેનભાઈના પાક પાસે ઉભેલો હતો. ભૂપેનભાઈ આમ સૂતેલા હતા, એ એકદમ બેભાનના ઊંઘમાં હોય એવા જ હતા, જાગતા નતા. 10-15 મિનિટ કરી જાગ્યા, મને જોયો તો સીધો હસતા હસતા બાય બાય કર્યું, પાછી આંખ નીચી દીધી અમે. એ આંખ નીચી દીધી પછી એ ઉઠ્યા જ નથી. પછી સાંજે તો આઈસીયુમાં જતા રહ્યા, પછી તો અંદર જવા જ નથી. પછી મારો એક જ લલિત કલામાં શો હતો દિલ્હીમાં, શાંતિ દવાની ત્યાં હું રહેલો હતો અઠવાડિયું. બધા 3x3 ફાયર પેઇન્ટિંગ બધા શો થઈ ગયા દિલ્હીમાં. તો રાજીવ લોચન, મનીષ પુષ્કરે, ઈરાના બધા ટોપ જે આર્ટિસ્ટ હતા, મોડર્ન ગેલેરી ડાયરેક્ટર, એ મારા ઓપનિંગમાં આવ્યા. શાંતિ દવાની કે એમણે ઓપનિંગમાં બધાને બોલાવ્યા. પછી બધાને રાત્રે ઇન્વાઇટ કરે. શાંતિ દવે મોટા આર્ટિસ્ટ દિલ્હીના, તો ઇન્ડિયાના, તો જ્યાં શાંતિ દવે ત્યાં પાર્ટી ચાલી રાત્રે 2 વાગ્યા સુધી, જમવાનું ને ડ્રિંક્સ ને બધું જ હતું. મનીષ પુષ્કરે, ઈરાના બધા જ હતા, રાજીવ લોચન બધા 2 વાગ્યા સુધી પાર્ટી કરી. વાઇફ સાથે હું શાંતિ દવાની ત્યાં સુઈ ગયો. 3:30 વાગે ડ્રીમ આવ્યું મને. ડ્રીમમાં ભૂપેન ઠક્કર આવ્યો મને, ત્યાં તે એક્સપર્ટ થઈ ગયેલા હતા. તમે કેમ આવ્યા અત્યારે? મને કે તારો સોલો ઓપનિંગ થાય ને તારો મળવા આવ્યો છું. હું એટલો ખુશ થઈ ગયો કે મને જિંદગીનો બહુ મોટો એવોર્ડ મળ્યો, એટલો ખુશી થઈ ગઈ. હું નસીબદાર કે ભૂપેનભાઈ મારા શોના ઓપનિંગના દિવસે રાત્રે મને મળવા આવ્યા. એટલે આપણે વિચારીએ તો આપણે કે એકદમ મારી સાથે એટેચમેન્ટ હશે તો જ મને મળવા આવે ને. મેં મારા વાઈફને કીધું, સવાર સુધી હું સૂતો નહીં આ ખુશીની અંદર. એટલે આ જીવનમાં આ બધું ભૂપેનભાઈ સાથે મારે બહુ એટેચમેન્ટ હતું. હિતેશને બી એટલું જ હતું, હજુ પણ છે. એટલે ભૂપેનભાઈનું આ બધું થઈ રહ્યું છે એમાં અમે બહુ એમને શરૂઆતમાં બહુ સપોર્ટ કર્યો કે આ કરો, તે કરો, આવું કરો. કેટલા ફોન ઉપર આપણે વાત ચાલતી હતી. એટલે આ બધા જે જિંદગીના જે અનુભવ છે ભૂપેનભાઈ સાથે, એ બહાર હજુ એવી બધી વાત છે કે હું મારથી બહાર બી ના કહેવાય, મારે કેવી બી નથી. એટલે એવી બધી એમના મિત્રો બી લાસ્ટ સ્ટેજ ઉપર છે ઊભું રહેવું છે તો ઊભા નહીં કરેલા, એ મને દુઃખ છે. 3 દિવસ એમની સાથે કોઈનો ફોન નહીં, કશું જ નહીં. એટલે અમારી સાથે કે એટેચમેન્ટ હશે તો છેલ્લા સુધી હું એમની સાથે અમે બેંગ્લોર જણ હતા. હું નસીબદાર કે આ એક આટલા ટોપ આર્ટિસ્ટ સાથે હું આટલો રહી શક્યો હતો. બસ આટલું જ કેવું છે. કહેવાનું તો બીજું આગળ જેવું નથી. સંબોધનોનો મોહ જુદો કરું છું ઘડિયાળના કાંટાની શરમ રાખીને. છતાંય એ પંક્તિઓ તો યાદ આવે છે. શાયર લહેરું થોડ્યું હું જરા ઘટને ઘનેર્યું, અકડી કિનારે ન પૂગી ત્યાં તો દૂજી પડ્યું. આ પ્રસંગ જોઈને એમ કે દરિયાની અંદર જે મોજા છે, દરિયાની અંદર જે તરંગો છે એ તો બહુ ઓછા છે, એના કરતાં મારા હૃદયની અંદર ઘણા છે. અને મારા મનના વેરડાની અંદર દસે દિશામાંથી અનેક વિચારો ઉભરાય છે. એને 2-4 મિનિટમાં વ્યક્ત કરવા એ સરળ નથી. છતાં એમ કહીશ કે આપણે મહાપુરુષોના બાવલા સ્ટેચ્યુ એ ઠેર ઠેર સ્થાપી શકતા નથી, એ પણ પ્રેરણા આપે છે. પણ મને એમ લાગે છે કે આ જીવન ચરિત્રો તો આપણે ઠેર ઠેર પહોંચાડી શકીએ છીએ. એ કલાકારનું સમાજ ઉપર ઋણ હોય છે અને એ કલાકારનું સમાજ ઉપરના ઋણને ઓછું કરવા માટે અમરીશભાઈએ, હિતેશભાઈએ અને કોઠારી સાહેબે જે પ્રયત્ન કર્યો છે એ ધન્યવાદને પાત્ર છે. એક દિવસ હું જબુસર કોલેજમાંથી પરત આવ્યો, બપોરે ફોન આવ્યો કે હું ભૂપેન ઠક્કર બોલું છું. ખબર મારું નામ નહોતો, તમે ખ્યાલ હશે. મેં મનમાં કીધું કે તમારા નામનો ખ્યાલ ના હોય એનું જનરલ નોલેજમાં દિવાળું ગણાય. આજે પણ આપ જોશો કે જનરલ નોલેજના પુસ્તકોની અંદર ઠક્કર સાહેબ વિશેની માહિતી અવશ્ય હોય. મેં કીધું કેમ આપને પધારવું છે, મને આનંદ થશે.
અમારે કોઈ પૂરો પરિચય તો હતો જ નહીં, પણ એમણે જંબુસરથી એક ખમણવાળો, તદ્દન ગરીબ ખમણવાળો, અને એ રાધાસ્વામી સત્સંગની અંદર મોભા રોડ જાય ત્યાં વલ્લભભાઈ જાય, એમની પાસેથી કંઈક પત્તો મળ્યો કે ભાઈ જંબુસરમાં કોઈ આશ્રમ છે. એટલે મને કે જંબુસરમાં કોઈ આશ્રમ છે? મેં કીધું જંબુસરમાં 2 આશ્રમ છે. એક સંત કવિ પ્રેમન મહારાજનો આશ્રમ છે અને બીજો મોરેશિયસના રાષ્ટ્રપિતામાં ગણાયેલા સ્વામી કૃષ્ણાનંદજીનો આશ્રમ છે. પણ મેં કીધું આપને આવું છે શા માટે? કારણ કે મેં એવું વાંચ્યું છે કે અખાનો કોઈ આશ્રમ જંબુસરમાં છે. મેં કીધું સોરી, આ બંને આશ્રમો સાથે હું સંકળાયેલો છું. અહીંયા અખાનો કોઈ આશ્રમ નથી, પણ આપ આવો તો ખરા. વળી મારાથી પૂછાઈ ગયું કે પણ અહીંયા આવવાનું કારણ શું છે? કે મને કે અખાનો છબી માટે મારે આવવું છે. હવે હું એમ કહું કે જંબુસરની અંદર અખાનું કોઈ એવું સ્મારક નથી તો એ ના આવે. એટલે મેં કીધું ભલે આવે, પહેલાં આવા તો 1 કલાકની અંદર આવી ગયા. 1 કલાકની અંદર આવી ગયા પછી મેં કહ્યું કે અહીંયા આ 2 આશ્રમ સાથે હું સંકળાયેલો છું અને ત્યાં આપને અખાની છબીનો કોઈ પત્તો લાગશે નહીં, પણ આટલા વર્ષે આપ અખાને કેમ યાદ કરો છો? મને કે જો ભાઈ, ઉમાશંકર જોશી મને અવસાન પહેલાં કહેતા ગયા કે તારે અખાની છબી સરસ રીતે તૈયાર કરવાની છે. અને મેં એવું વાંચ્યું છે કે જંબુસરમાં અખાનો આશ્રમ છે. સોરી, અહીંયા એવો આશ્રમ નથી, પણ જંબુસરથી થોડે દૂર કાનવા ગામની અંદર અખાની ગાદીની એક પરંપરા આજે પણ ચાલે છે. આપણે ત્યાં લઈ જવું, કારણ કે સાગર મહારાજ જે હતા, સાગર મહારાજની એક ગાદી ચિત્રાલની અંદર છે અને સાગર મહારાજ એ અહીંયા રહીને, એટલે પેલું આપણે કાનવા કરીને જે ગામ છે એ કાનવા આશ્રમની અંદર, બંગલા આશ્રમની અંદર અખાની બધી પ્રતો હતી, ત્યાં આવતા. એટલે આપનો નિર્દેશ કદાચ એ છે કે આપણે કાનવા જવું જોઈએ. એટલે મેં તરત કાનવાની અંદર એમની ગાડીની અંદર ગયા. અમારો ધક્કો માથે પડ્યો કે કંઈ હતું નહીં, ફક્ત અખાની હસ્તપ્રતો જે હતી તે ત્યાં એક ભાઈની પાસે હતી, એનો દાવો હતો. એ ભાઈને બોલાવ્યા, પણ કે ચિત્ર નથી. એટલે પાછા એને ઘેર મૂકવા આવ્યા, મૂકીને પાછા ફરીવાર વડોદરા ગયા. એટલી સાદગી અને વર્ષોથી જેને ઓળખતા રહેલી આત્મીયતા. એટલે આપણને એમ કહેવાનું થાય છે, ઘણી એ જ છે સાચા જીવનનો પડઘો, ઘણી એ જ છે સાચા જીવનનો પડઘો કે હોય ના વ્યક્તિ અને નામ એનું બોલાયા કરે. તો આવી આપણી વ્યક્તિને યાદ કરવા માટેનું આ જીવન ચરિત્ર એક બહુ જ સુંદર સાધન છે. કારણ કે એમાં જીવન કેન્દ્રમાં હોય છે, એમાં કલ્પનાનું કોઈ સ્થાન નથી. પણ મને વિચાર આવ્યો કે આ જીવનમાં જીવન કથામાં કલ્પનાનું કોઈ સ્થાન નથી, પણ આમના જીવનની અંદર તો એટલા બધા બનાવો બનેલા હતા કે જે કલ્પનાને પણ પાછળ ઝાંખા પાડી દેતા હતા. ગમે તેમ પણ એક કલાકાર પ્રત્યેનો ઋણ, એ ઋણ અદા કરવાનો પ્રયત્ન જીવન કથા રૂપે જે થઈ રહ્યો છે એ માટે ત્રણેયને આપણે ધન્યવાદ પાઠવીએ. આપણે પણ હાજરી આપી. સામાન્ય રીતે કહેવાય છે કે ગુજરાતીને વાલી એક જ ભેટ અને પાસબુક, પણ એમાં આપણે બધા જ આપવા નીવડે છે. આપ સૌને અભિનંદન, ધન્યવાદ. આટલો મોટો માણસ છે મને બિલકુલ ખબર નહોતી. એટલા માટે કે એકવાર હું જ્યોતિ લિમિટેડમાં થોડો સંકળાયેલો હતો. ભાઈદર દેસાઈ એના પબ્લિસિટી મેનેજર હતા અને બે ડોક્યુમેન્ટરીઝ પણ બનાવી હતી. એકવાર કડક બજારમાં મેં સ્કૂટર પર શાકભાજી લેતા ગયેલા. તો સર આટલો મહાન માણસ. અને પછી મેં થોડા વર્ષો પછી આપણે અમિતાભ બચ્ચનનો જે એબીસી શો હતો ને, એમાં ભૂપેન ખક્કરનું પિક્ચર દેખાડ્યું અને 4 ઓપ્શન્સ આપ્યા કે 4માંથી કોણ બનાવ્યું છે. ત્યારે મને કહ્યું કે આટલો મહાન માણસ, બાપ રે, ઇન્ટરનેશનલ ફિગર. સ્કૂટર પર જતા હતા અને એવું સચે સિબ્બલભાઈ અને બીજું બેન કોઠારી ત્યાં પુસ્તક લખ્યું છે એ ખરેખર આપણે ભજન છે. આપણે તો કે આપણા સૌના પંડ્યા અને
કંઈ નથી. એટલે મારે પણ મારા વિશે પુસ્તક લખવું હતું. એમને 15-20 વર્ષ પહેલા ભરવા પણ ગયો અને મારા વિશે કોઈ પુસ્તક લખ્યું છે કોઈ પ્રોફેસર સુરજીત સિંહ કઈ છે અમેરિકા મારે ઓળખતો પણ નથી અને એમનો ફોન આવ્યો કે મારે તમારા વિશે પુસ્તક લખવું છે. કોઈ કેટલા પૈસા આપવાના? કે નો, હું તમને પૈસા આપીશ. અને 5,000 રૂપિયા એમને મને રોયલ્ટી મોકલી આપી છે. ઇટ ઇઝ ઓન એમેઝોન અને પોથી.com. ધીરુ મિસ્ત્રી કોમન મેન એવી રીતે છે. એનીવે પણ ભૂપેન ખક્કર આટલો મહાન માણસ છે એ મને બિલકુલ ખબર જ ના પડી કે મેં સ્કૂટર પર કડક બજાર શાકભાજી લેતા જોયા હતા અને એના વિશે જે પુસ્તક લખી રહ્યો છે ખરેખર ધરતીના બાબતે ઓલ્સો ડિઝર્વ ફોર પ્લીઝ મારા સાસુ મારા સાસુ શેર સમ મેમરીઝ અબાઉટ મારે તો એટલી બધી કોઈ આપ બધાની સાથે જેવી મેમરીઝ છે એવી કોઈ મેમરીઝ એટલી નથી, પણ જેટલી બી હું એમના સંપર્કમાં આવી અને જે બી છે અત્યારે આ હોલમાં બેસીને મને એ બધું જ બધી સ્મૃતિઓ ઘણી બધી તાજી થવા લાગી. આમ તો અત્યારે સદૈવ ભૂપેન કાકા આપણી સમક્ષ નથી, પણ એમની જે સંસ્મરણો વાગોળવા જઈએ ને તો સમય ઘણો ઓછો પડે છે. અને જ્યારે પણ ભૂપેન કાકાને મળવાનું થતું ત્યારે એક એવી લાગણીનો અહેસાસ થતો કે એ આપણા કોઈ સ્વજન છે, આપણા આત્મીય છે, આપણા વડીલ છે અને હંમેશા એવું જ વલણ એ રાખતા હતા. મારા હસબન્ડ સાથે એમની પહેલી મુલાકાત કરાવનાર આપણા અમરીશભાઈના ફાધર વલ્લભ કાકા હતા. કારણ કે મારા મિસ્ટર ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, ભૂપેન કાકા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, અને મને ખબર થોડીક છે ત્યાં સુધી કે ભૂપેન કાકા પહેલાં BA ભણ્યા, પછી BCom કર્યું અને દેન ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્સીમાં અને એમને નાનપણથી જ લગાવ તો એમનો ચિત્રકળામાં જ હતો, બીજા બધા વિષય કરતા લગભગ. અને એમને લગાવ બરકરાર રાખ્યો કે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ થયા પછી પણ એમને એમની કારકિર્દીમાં ચિત્રકળાને સ્થાન આપ્યું, આગળ સ્થાન આપ્યું. એમના ચિત્રોને બધું જ્યારે અવારનવાર અમારી મુલાકાત થતી, એ અમારે ઘરે આવે, એને વલ્લભ કાકા ઓલવેઝ આમ બે જણા દોસ્તો આમ ખબર પેલો થેલો ભેરવીને નીકળી પડતા બેવ. અને ચીકુવાડીથી અમારું ઘર ઘણું એવું નજીક, તો બંને જણા એમને મન થાય ગમે એવા ટાઈમે બધા છે ભાઈ કરીને બંને લોકો આવી જાય, ચા પાણી પીએ, અવારનવાર વાતો કરે. અને એવી જ રીતે ઓફિસમાં પણ એ આવતા. અને ત્યારે હું પણ ઓફિસ જોઈન્ટ કરતી હતી, તો જ્યારે ભૂપેન કાકા હોય, વલ્લભ કાકા હોય, સમટાઈમ્સ એમના કોલેજના સ્કૂલના ફ્રેન્ડ જે બોમ્બેમાં સાથે મને સુનિલભાઈ કોઠારી, એ પણ જે ભેગા થતા હોય ઓફિસમાં જ્યારે ત્રણેય, ત્યારે એમની વાતો સાંભળીને તો આપણને એવું લાગે કે આ લોકો એટલા ટીખળ કરતા હોય છે, રમૂજની વાતો કરતા જ, અને થોડા ભૂપેન કાકા જિદ્દી પણ ક્યારેક થઈ જતા હોય એમના એ પ્રમાણે. તો એ બધી એમની વાતો હું ઓફિસમાં બેઠી હોય બાજુમાં કેબિનમાં, તો સાંભળીને મને આમ ઘણું જ મજા આવતી હતી. અને સ્વભાવે એ એટલા વ્યવહાર સહજ બી એટલા. જ્યારે મારા સન જે આના હસબન્ડ અનુજ, એના બર્થડે પાર્ટી હતી અને અમે એમને ઇન્વિટેશન આપ્યું, તો અમને થાય કે આટલો બધો સમય કાઢીને આટલા આર્ટિસ્ટ કલાકાર આપણે ત્યાં આવશે. અને આવ્યા ને એટલા ખુશાલ હતા ચહેરા પરથી કે જાણે કેટલું સરસ, આપણને બી એટલું લાગે કે ના આવ્યા ને આપણા પ્રસંગને અને આપણા છોકરાને આશીર્વાદ આપ્યા એવી રીતે. એટલે આવી બધી તો ઘણી બધી છે મેમરીઝ, પણ અત્યારે સમયના અભાવે આપણે બહુ બધું વાગોળતા નથી. અને આજ એને આટલા ખ્યાતનામ જે છે અત્યારે પણ એ છે, એમની ખ્યાતિ એટલી જ બધી ચારે બાજુ પ્રસરેલી છે કે એમને કોઈ ભૂલી ના શકે. તો એવા એ સ્વર્ગસ્થ ભૂપેન કાકાને હું મારા સત્સંગ નમન કરું છું અને ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. અને ખાસ તો મારા અમરીશભાઈને મારે ઘણો એ આપવાનો છે આભાર. થેન્ક યુ ફોર
હલો, મારા પપ્પા અને ભૂપેન કાકા વચ્ચે દોસ્તી હતી. એ દોસ્તી કેવી રીતના થઈ એ બહુ દુકાનમાં હું કહું કે રાધાસ્વામી સત્સંગ હોલમાં મારા ફાધર ત્યાં સત્સંગ માટે જતા અને પછી રિક્ષામાં ન્યાય મંદિર આવતા. ન્યાય મંદિરથી અમે છાણી જગાતના નર્મદા ગવર્મેન્ટ કોલોનીમાં રહેતા હતા, તો ત્યાંથી રિક્ષા બદલીને આવે. ભૂપેન કાકા એક દિવસ એમને જોયા કે કેમ ઊભા છો, તો કે રિક્ષા માટે, તો કે સ્કૂટર પર બેસી જાઓ. હવે કોઈ આગળ પાછળની ઓળખાણ નહીં, ક્યાં જવું છે તો ન્યાય મંદિર. એટલે ન્યાય મંદિર ઉતાર્યા પછી પૂછ્યું બધું કે ક્યાંથી આવો છો, શું કરો છો. મારા ફાધર ધોતી પહેરતા હતા, ગામડાના જીવ. સિટીમાં તો મારા મધરના એક્સપાયર થયા પછી મારી જોડે રહેવા આવ્યા. એટલે એમની એવી રીતના દોસ્તી થઈ. પછી એવું કીધું કાલે હું સ્કૂટર લઈને મારા ડ્રાઈવરને છાણી જગાતના કામ મોકલીશ, તમે મારા ઘરે આવશો. એટલે કોઈ ઓળખાણ નહીં, કોઈ પૂર્વ ભૂમિકા નહીં. મારા ફાધરને સ્કૂટર લઈને ઈશ્વરને મોકલ્યા અને ઈશ્વર મારા ફાધરને લઈ ગયા ચીકુવાડીમાં. પછી એ દોસ્તી એટલી બધી ગાઢ બની કે પાછળથી વલ્લભદાસ કાકા જોડે પણ એ દોસ્તી કાયમ રહી. પહલભાઈ બી ઓળખે છે એ રીતના. અને એમનો એક પ્રસંગ કહીને હું પૂરું કરું છું. કારણ કે મારા ફાધરે મને એમનો એક પ્રસંગ કીધેલો કે સયાજી બાગમાં સવારમાં મોર્નિંગ વોક કરવા જાય, ત્યાં જે સ્વીપર વાળતા હતા એમને કંઈક પૈસાની જરૂર હતી. ભૂપેન કાકાને કીધું કે મારે 1500 રૂપિયાની જરૂર છે. ભૂપેન કાકા પાસે ત્યારે એટલા પૈસા હતા નહીં. એમને કઈ વાત નહીં કરી, ઘરે ગયા, ઘરેથી પૈસા લીધા અને પાછા એ સ્વીપરને આપવા ગયા કે આ 1500 રૂપિયા તારું કામ પતાય. હવે જે સ્વીપરનું નામ સુદ્ધા ગમતા નતા, છતાં પણ ઘેર આવીને પાછા જઈને એવા વ્યક્તિને 1500 ની મદદ કરવી એ કોમન મેન, એક સામાન્ય વ્યક્તિ તરીકે બહુ સારી વસ્તુ છે. એ આ શેર કરવા માટે હું ખાસ ઊભો થયો હતો. ભૂપેન કાકા જોડે મારે એટલો પરિચય નહીં, કારણ કે હું ગવર્મેન્ટ જોબ કરતો હતો. અને મારા ફાધર એમની સાથે વલ્લભદાસ અને ભૂપેન કાકાની ત્યાં ઘણો સમય કરેલો. અને જે આમને કીધું કે ઈશ્વર અને ભગવાન બંને ડ્રાઈવર હતા. ઈશ્વર ક્રિકેટની અંદર ઝઘડો થતા એનું અવસાન થયું, પછી ભગવાન આવ્યા. અને ભગવાન, પાંડુ ને ઈશ્વર એ 24 કલાકના મોટા ભાગના સમયમાં એ સાથીદાર તરીકે હતા. બસ હું આટલું જણાવું છું. બરાબર.